I hope you all are well. Finally, our moderator Nusrat Jahan Orna ma'am and our seminar conductor Dr. Anisul Haq sir is here. So I would love to call Nusrat Jahan Orna ma'am to start our IEEE day today with her small speech, and then uh, give the chance to Dr. Anisul Haq sir for his turn. Thank you. Thank you, Sai. Sir, let me just say some introductory speech and then you can start. Okay, so thank you everyone and welcome to the IEEE Day celebration. Last year we celebrated in the university campus, but this time, as you all know, we have all become online based. So the program and the celebration is also going to be online based, and we're really thankful that we have Anisul Haq sir among us to for the first seminar actually. So it's going to be a great start to our program. So without any delay, I'm announcing the start of our IEEE Day celebration, and let's all welcome Dr. Anisul Haq sir for his seminar. Sir, you can start anytime now. Okay. Thank you. I thank IEEE student branch at East West University for inviting me. This is a pleasure. How many of you know how old IEEE East West University student branch is? Do any of you know? What's the age of this student branch? Actually, 12 years. 12 years. Yeah, it's 12 years old. So maybe in addition to IEEE Day, you can do something to celebrate the 12-year anniversary or something like that too. And I'm happy with this IEEE student branch for several years because it is quite active and it is supportive to the students who wants to advance their technical knowledge and technical skill outside the classrooms. So well done, IEEE student branch, East West University, and keep doing the good job. Okay. Thank you, sir. Should I start my presentation? So you can start anytime. Okay. And if any of you have any question, please interrupt me with audio, because I'll be sharing the screen and my screen will be occupied by the PowerPoint presentation, so I won't be able to see anything that you may type. So feel free to ask questions, but interrupt me. Or if anyone types the question, the organizers can read it out to me. And don't hesitate to interrupt, okay? I'll start. Okay, first, my presentation title is slightly different from what has been circulated. I will not be talking about publishing papers only in IEEE platform, rather publishing papers. But publishing paper is not the, what should I say, the primary target of any student, of any researcher. The primary target should be to conduct research. And published paper actually culminates the research. Culminates means reaches the climax. So when you do a research and you are able to publish a paper based on your research, then you can assume that yes, my research has been recognized or accepted by the peers. But
if you start with a target that you want to publish a paper, that is often a very disappointing experience. I have seen it with many students. Students come to me or one of my colleagues and then say, okay, sir, I want to publish a paper. Then we usually respond by saying, okay, what do you want to do? The student has no clue. I want to publish a paper. That's what I want to do. But that is not the right approach. Paper publishing should not be your target. Your target should be to conduct research and get meaningful results. When you get meaningful results, only then you can think of publishing papers. Okay? So this is the outline of my presentation. I will answer a few questions actually. Most of the sections in my presentations are in question form. You can see the questions. So first is, what is research and paper publishing? I don't want to answer this question using a definition, that the definition of research and paper publishing is such and such. That usually is not very useful. So I will try to answer this question by outlining the process. What are the different steps that you have to do to publish a paper? That will give you some idea. Okay. The first step is to select a research problem. I want to work on this area. Let's say I want to work in VLSI with low power electronics. I'm just giving an example. So this is research problem. My research problem I have identified. I liked VLSI. I looked at a few journals or some reviews or studied some literature, and I concluded that low power circuit design is now really a hot topic. So I want to get involved in that. But then you have to develop research questions. What do I do in low power microelectronics? What questions shall I answer, or what problems shall I solve through my research? So that needs to be identified, because that will define your research. And you cannot just pick any questions. The questions you ask should be important, should be timely, and should be of interest to your peers. Peer means other researchers in microelectronics, particularly in low power electronics. Let me give you an example. Suppose I work in a material science department, and I am working with metal alloys. And I get the hunch, since I'm involved in this research, I get the hunch that if I take an incandescent lamp, you know, all of you know what an incandescent lamp is, right? The light bulb. And if I replace the tungsten as the filament with this alloy, the lifetime of the bulb can be increased by 100%. Okay? Let's say I'm a material science researcher working with metal alloys, and I have the hunch that if I replace tungsten in a incandescent lamp by a particular alloy that I'm working on, I expect the lifetime of the bulb, light bulb, to be increased by 100%. Do you think this problem is, it may be important, but is it timely and is it of interest to the peers? What is the answer? Yes or no? No, sir. I guess no. Why not? Why not? Sir, because of the LED lights we have now, no one uses those bulbs. Now, tungsten lights, not only tungsten light bulbs, incandescent light has become obsolete thing. So you don't want to improve an obsolete thing. So it may be a very solid research. If you had done this research
50 or 60 years back, maybe you would get award for making such a breakthrough. But in 2020, this topic is neither important nor timely and not is of interest to the peers. So this is first thing you have to understand. If your objective is to do research to publish a paper, the topic must be timely and is of interest to peers. Otherwise, no matter how good your result is, it is unlikely to be published. Okay, once you develop the research questions, you will have to conduct research on the topic to find answers to your research questions. আমি যে প্রশ্নগুলো দিয়ে শুরু করেছিলাম সেগুলোর উত্তর বের করার জন্য আমাকে রিসার্চ করতে হবে। Your research methodology should be scientifically sound. Your experiments, if you do experimental research or if your simulations, if you do simulation research or your analytical calculations, if you do analytical research, should remain valid under rigorous scrutiny. তুমি যখন এই তোমার রেজাল্টগুলো পাবলিশ করতে চাইবা, পাবলিশ করার আগেই অন্যরা খুঁটায় খুঁটায় জিজ্ঞেস করবে তোমার এক্সপেরিমেন্ট কিভাবে সঠিক হলো, জাস্টিফাই করো, তোমার সিমুলেশন যে কারেক্ট, এই সিমুলেশন যে উল্টাপাল্টা রেজাল্ট দিচ্ছে না, হাউ ডু ইউ শো ইট টু আস? তুমি যে ডেরিভেশন করেছো এই ডেরিভেশনটা যে ঠিক সেটা আমাদেরকে দেখাও। So this is a very rigorous step. Okay? আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই। ধরো আমি ঠিক করলাম একটা রিসার্চ করব, আমার রিসার্চের জন্য আমি ফটোভোল্টিক্সে সোলার প্যানেল নিয়ে রিসার্চ করব, সেটার জন্য আমার একটা প্যানেল ওয়ান সান লাইট কন্ডিশনে, ওয়ান সান এটা একটা টেকনিক্যালি স্ট্যান্ডার্ড লাইট কন্ডিশন, ওয়ান সান কন্ডিশনে এই প্যানেলটা কত আউটপুট দেয়, সেই কত কারেন্ট আউটপুট দেয়, শর্ট সার্কিট অবস্থায় প্যানেলটা কত কারেন্ট আউটপুট দেয় আন্ডার ওয়ান সান কন্ডিশন, আমার সেটা জানা দরকার। বিকজ আই ওয়ান্ট টু ডু সার্টেন অ্যানালাইসিস অফ মাই রেজাল্টস ইন দ্য এক্সপেরিমেন্ট, এবং সেই অ্যানালাইসিসের জন্য আমার জানতে হবে ওয়ান সান কন্ডিশনে আমার সোলার প্যানেলটার শর্ট সার্কিট কারেন্ট কত। আমি ঠিক করলাম, ঠিক আছে, আজকে পরিষ্কার দিন, কোনো মেঘটেক নাই, দুপুর 12টা হচ্ছে সোলার নুন, দুপুর 12টার সময় আমি ইউনিভার্সিটির ছাদে উঠলাম, হরাইজন্টালি প্যানেলটা রাখলাম, আমি বললাম যে এখন এখানে ইনসিডেন্ট লাইট হচ্ছে ওয়ান সান, আমি প্যানেলের আউটপুটটা শর্ট সার্কিট করে অ্যামিটার দিয়ে কারেন্টটা মাপলাম এবং বললাম দিস ইজ দ্য শর্ট সার্কিট কারেন্ট আন্ডার ওয়ান সান কন্ডিশন। এরপর সেটা দিয়ে আমি আমার ডেটা অ্যানালাইসিস করে আমি আমার রেজাল্ট পেলাম, আমার research questionnaire answer পেলাম। Is this methodology scientifically sound? What is the answer? No, sir. Why not? প্রতিদিনই যে দুপুর 12টায় সানলাইটের ইন্টেন্সিটি ওয়ান সান হবে এমন কোনো কথা নাই। ওয়ান সান ইজ এ স্পেসিফিক ইন্টেন্সিটি, যেটা ডেফিনিশন হচ্ছে 1000 ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার। কাজে আমি যে শর্ট সার্কিট কারেন্টটা মেপেছি তখন যে সানলাইটের ইন্টেন্সিটি 1000 ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার ছিল, সেটা যদি আমি প্রমাণ করতে না পারি এই ডেটাটার কোনো অর্থ নাই। দ্যাট ইজ নট সাইন্টিফিক্যালি সাউন্ড। ওকে, সো রিসার্চ রিকোয়ার্স ইউর প্রসেস টু বি সাইন্টিফিক্যালি সাউন্ড and it also requires that you can justify all your claims to your peers. আচ্ছা, তারপরে তুমি যখন এগুলো করলা, then you obtain results which are new. This is important. আমরা নতুন রেজাল্ট পেলাম। আচ্ছা, নতুন রেজাল্ট আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, ধরো ঢাকা শহরে আমি আবারও যদি আর কি ফটোভোল্টিক রিসার্চ বলি, কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমি প্যানেলটাকে টিল্ট করলে সারা বছরের আমি ম্যাক্সিমাম এনার্জি পাবো। থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন অনেক আছে, বাট আমি এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। আমি রিসার্চ পেপার লিটারেচার ঘেটে টেটে দেখলাম, হ্যাঁ, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অফ
রিনিউয়েবল এনার্জি ওরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে। ওরা 200 ওয়াটের প্যানেল দিয়ে এই এক্সপেরিমেন্ট গুলা আর কি করেছে, করে ওরা রেজাল্ট পেয়েছে। দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ 23.3 ডিগ্রি, এটা ওদের ফাইন্ডিংস। তো তুমি চিন্তা করলে, আচ্ছা আমার তো একটা 20 ওয়াটের প্যানেল আছে, আমি 20 ওয়াটের প্যানেল দিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করব। তুমিও 1 বছর ধরে এক্সপেরিমেন্টটা করলা, করে তুমি পেলা 23.6 ডিগ্রি। তোমার এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু সাইন্টিফিক্যালি সাউন্ড, তোমার মেথোডোলজি ইজ সাউন্ড, তুমি সব কিছু প্রপার প্রসেসে করেছো, এবং ইওর এক্সপেরিমেন্ট ইজ নিউ। 30 ওয়াটের প্যানেল দিয়ে কেউ এই কাজটা ঢাকা শহরে আগে কখনো আর করে নাই। নাও ক্যান ইউর রেজাল্ট বি ট্রিটেড অ্যাজ নিউ রেজাল্টস? Sir, the methodology is still the same. হ্যাঁ, অথবা মেথোডোলজি ডিফারেন্ট, তুমি একটা ডিফারেন্ট মেথোডোলজিতে করেছো। I guess it was unnecessary. ইট ইজ আননেসেসারি। তুমি যদি বলতে তোমার এক্সপেরিমেন্টে আসছে না অ্যাঙ্গেলটা 27 ডিগ্রি, এবং তুমি যদি ব্যাখ্যা দিতে পারতা ওদেরটা কেন 23 ডিগ্রিতে আসছে, ওইটা কেন ভুল, আমার 27 ডিগ্রি কেন ঠিক, দেন ইট ইজ নিউ ইনসাইট। কিন্তু ওরা পেয়েছে 23.3 ডিগ্রি, তুমি পেলা 23.6 ডিগ্রি, একই জিনিস। সো একই জিনিস নতুন করে আবার রিকনফার্ম করার মধ্যে দেয়ার ইজ নাথিং ইউজফুল টু দ্য পিয়ার্স, এবং টেকনিক্যালি এটা নিউ, বাট দেয়ার ইজ নো নিউ ইনসাইট। এই যে রেজাল্ট দিয়ে পেপার হবে না, যদিও তোমার হয়তো একটা থিসিস হতে পারে, তোমার হয়তো একটা মাস্টার্সের থিসিসে তুমি রিকনফার্ম করলে আরেকজনের রেজাল্ট, দ্যাট মে বি এ গুড মাস্টার্স থিসিস, বাট দ্যাট উইল নট বি এ গুড রেজাল্ট টু রাইট অ্যান্ড পাবলিশ এ পেপার। কাজেই নতুন ইউজফুল ইনফরমেশন দিতে হবে পিয়ারদের কাছে। আমি যে জিনিসটা বললাম, তুমি যদি আর কি দেখাতা না 23 ডিগ্রিটা ভুল রেজাল্ট, 27 ডিগ্রিটা সঠিক রেজাল্ট, এবং এই কারণে 27 ডিগ্রি আমি পেয়েছি এবং এইটাই সঠিক, তাইলে দ্যাট ইজ নিউ ইনসাইট অ্যান্ড ইউজফুল টু পিয়ার্স। ওকে, সো তোমার রেজাল্টস এবং ফাইন্ডিংস এর সিগনিফিকেন্স থাকতে হবে, সেটা মিনিংফুল হতে হবে। আচ্ছা, তারপরে যখন তুমি এই জিনিসগুলা করলা, তুমি রেজাল্ট গুলা পেলা যেটা নিউ সলিউশন এন্ড নিউ ইনসাইট এন্ড ইউজফুল, দেন ইউ রাইট এ ম্যানুস্ক্রিপ্ট অন ইউর রিসার্চ হাইলাইটিং ইউর রেজাল্টস অর হাইলাইটিং ইউর ফাইন্ডিংস, কি পেলাম। তারপর ম্যানুস্ক্রিপ্ট লেখার পরে উই সাবমিট দ্য ম্যানুস্ক্রিপ্ট টু এ রিলেভেন্ট পিয়ার রিভিউড জার্নাল অর কনফারেন্স। আপাতত আমি পিয়ার রিভিউড কথাটা এক্সপ্যান্ড করছি না, এটা কিছুক্ষণ আর পরে করব। তারপরে তুমি যখন একটা পেপার সাবমিট করবা পিয়ার রিভিউড জার্নাল বা কনফারেন্সে, তোমার কাছে রিভিউয়ারদের ফিডব্যাক আসবে। ওই পেপারটা এক বা একাধিক এক্সপার্ট রিভিউ করেছে এবং তারা অনেক প্রশ্ন করেছে এবং অনেক ইস্যু রেজ করেছে। ইস্যুগুলো কি রিলেটেড, তোমার রিসার্চ মেথোডোলজিটা কি আসলেই সাউন্ড, সেটা যথেষ্ট প্রমাণ করা হয়নি। তুমি যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো বা সিমুলেশন গুলা বা অ্যানালাইসিস গুলা আর কি করেছো, ওগুলা কি আসলেই ভ্যালিড, তোমার রেজাল্টটা কি নিউ, এই প্রশ্নগুলা রিভিউয়াররা ইউজুয়ালি আর কি তুলবে, যদি ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়ে তারা ফুললি কনভিন্স না হয়। যদি ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়ে তারা ফুললি কনভিন্সড হয়, হ্যাঁ দিস ইজ সাইন্টিফিক্যালি সাউন্ড মেথোডোলজি, দ্য প্রসিডিওর ইজ সাউন্ড and the results are new, তারা বলে দিতে পারে হ্যাঁ এটা পাবলিশ করা যায়। কিন্তু দ্যাট হ্যাপেন্স রেয়ারলি, ইউজুয়ালি প্রশ্ন তুলবে, এবং প্রশ্ন তুললে তখন সেই প্রশ্নগুলোকে তোমার স্যাটিসফ্যাক্টরিলি উত্তর দিতে হবে, এবং সেই উত্তরে যদি রিভিউয়াররা স্যাটিসফাইড হয়, এডিটর যদি স্যাটিসফাইড হয়, তখন তোমার পেপারটা পাবলিকেশনের জন্য অ্যাকসেপ্ট হবে। আচ্ছা, ওপরের 3টা পয়েন্ট গ্রে শেড করা, ডাল, আর নিচের 3টা পয়েন্ট আমি ব্রাইট ব্লু এবং পিঙ্ক দিয়ে লিখেছি। কেন নিচেরটা ব্রাইট আর উপরেরটা ডাল, কেউ বলতে পারো? এনিওয়ান?
উপরের 3টা পয়েন্ট ডাল কেন? কারণ এগুলাতে অনেক সময় স্টুডেন্টদের আগ্রহ থাকে না। স্টুডেন্টদের এটা খালি আমি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ট্রিপল ইর আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট বলছি না, এটা আমি স্টুডেন্ট মানে যারা রিসার্চ করতে চাই ইন জেনারেল বলছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্টুডেন্টদের অ্যাটেনশনটা থেকে লাস্ট বুলেটটায়, আই ওয়ান্ট টু এনজয় অ্যাকসেপ্টেন্স অফ দ্য মাই পেপার। এবং অনেকেই ধারণা করে আচ্ছা আমি কাজ শুরু করব এই থার্ড লাস্ট পয়েন্টটা থেকে, আমি একটা পেপার পাবলিশ করতে চাই, তার মানে আমি একটা পেপার লেখা শুরু করব। বাট নো, তার আগের এইটা যদি তোমার আইসবার্গের টিপ হয়, এই গ্রে অংশটা হচ্ছে আইসবার্গের সাবমার্জড পোর্শন, এটা অনেক বড় এই টিপটার চেয়ে। সো when you want to publish a paper, you should be aware what are the background processes যেটার মধ্যে রিকগনিশন নাই, এই পর্যন্ত না আসলে কিন্তু রিকগনিশন নাই। এই প্রসেসটা একটা থ্যাঙ্কলেস, হয়তো সুপারভাইজার থ্যাঙ্ক দিতেও পারে, সেটা খুব কালে ভদ্রে হয়, সাধারণত হয় না। কাজে ইট ইজ এ থ্যাঙ্কলেস হার্ড ওয়ার্ক, এইটুকু করে তোমাকে এখানে আসতে হবে। There is no other shortcut. So this is something that everyone should understand. Okay. এবার হচ্ছে তোমরা পেপার পাবলিশ করতে চাও, ওয়াই? আমি কেন একটা পেপার পাবলিশ করতে চাই? আচ্ছা, আমরা যদি কারণগুলো দেখি, 1 নম্বর হচ্ছে আমি রিসার্চ করে কিছু নলেজ ক্রিয়েট করেছি। রিসার্চ ইজ ইউজুয়ালি ক্রিয়েশন অফ নলেজ। এই যে নলেজ আমি ক্রিয়েট করেছি সেটা আমি অন্যদের মধ্যে ছড়াতে চাই, অন্যদেরকেও জানাতে চাই। সো আই ওয়ান্ট টু পাবলিশ এ পেপার। আরেকটা হচ্ছে আমি একলাই রিসার্চার না, অন্যান্য রিসার্চারও আছে, আমি তাদের সাথে নেটওয়ার্কিং করতে চাই এবং তারা আমার রিসার্চ সম্পর্কে কি মনে করে সেই ফিডব্যাকটা চাই। কাজে আমি যদি একটা পেপার পাবলিশ করি, আমার পিয়াররা যদি সেই পেপার পড়ে এবং সেটার উপরে যদি তারা কমেন্ট করে বা সেটার উপরে তারা যদি নতুন পেপার পাবলিশ করে, তাহলে আমি ফিডব্যাক পাবো। আরেকটা হচ্ছে গেইন রেসপেক্ট অ্যান্ড অ্যাডমাইরেশন, আমি ভালো রিসার্চার, এটা আমার জন্য একটা সম্মানের ব্যাপার। যেমন কিছুদিন আগে বাংলাদেশে অনেক হইচই যে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি তোমার ডিস্টিংগুইশড আর কি রিসার্চারদের একটা লিস্ট বের করেছে, ওখানে বাংলাদেশের কয়জন আছে। এই টপিকটা কি কেউ দেখেছো? Yes, sir. Yes, sir, দেখেছি। যেমন এটা প্রথম দিকে আছেন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ফিজিক্সের এক প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল মামুন, তারপর আইসিডিডিআরবি এর একজন রিসার্চার ডক্টর ফেরদৌসি। তো এখন ওনাদের নাম যখন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি রিকগনাইজ করে, সেই লিস্ট যখন পাবলিশ হয় এবং অন্যরাও যখন আলোচনা করে, দ্যাট ইজ এ রেসপেক্ট এন্ড অ্যাডমাইরেশন, দ্যাট ইজ অলসো এন ইম্পর্টেন্ট রিজন। তারপরে হচ্ছে টু গেট রিকগনিশন অ্যাজ এ রিসার্চার, এটা আমি বোল্ডে দিয়েছি, উপরের 3টা বোল্ডে দিই নেই। তার একটা কারণ আছে। উপরের 3টা আমাদের যারা আমরা খুব সাধারণ রিসার্চার তাদের জন্য প্রযোজ্য না। আমি যেই নলেজ ক্রিয়েট করছি, আমি একজন এভারেজ রিসার্চার, আমি যেই নলেজ ক্রিয়েট করছি সেটা ডিসেমিনেট করা না করায় আমাদের পৃথিবীর জ্ঞান ভান্ডারের খুব একটা পরিবর্তন হয় না। আমি যে রিসার্চ করি সেটা নিয়ে অন্যদের ফিডব্যাক দেওয়ার মতো কিছু নাই। হয়তো আমার আশেপাশে খুব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আমি রেসপেক্ট পাই, কিন্তু তার বাইরের পরিসরে আমাকে কেউ চেনেই না। কাজে এই 3টা আমার জন্য প্রযোজ্য না। এই 3টা প্রযোজ্য হয় যখন তুমি রিসার্চ করে একটা সার্টেন লেভেলে ওঠো। কিন্তু আমি খুব সাধারণ রিসার্চার হওয়ার পরেও আমার কিন্তু রিসার্চ করার দরকার, আমার পেপার পাবলিশ করা দরকার। কেন? সেটার কিছু প্র্যাকটিক্যাল কারণ আছে। উপরের কারণগুলো হচ্ছে হলিস্টিক। উপরের কারণগুলাতে আমার ব্যক্তিগত কোনো বৈষয়িক লাভ নাই। আমি নলেজ ডিসেমিনেট করলে আমার বৈষয়িক লাভ নাই, আমি পিয়ারদের থেকে ফিডব্যাক পেলে আমার বৈষয়িক লাভ নাই, এবং পিয়াররা আমাকে যদি রেসপেক্ট করে সেখান থেকেও আমার কোনো বৈষয়িক লাভ নাই।
বৈষয়িক লাভটা রিলেটেড টু দ্য ফোর্থ পয়েন্ট, লাস্ট পয়েন্ট, এবং এইটাই হচ্ছে পৃথিবীর মেজরিটি অফ দ্য রিসার্চারের জন্য আসল কারণ। আমি যদি একটা একাডেমিক বা রিসার্চ এরিয়াতে কাজ করি, চাকরি করি, যেমন আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি করছি, আমার প্রমোশনের জন্য, আমার বেতন বাড়ার জন্য, আমার কন্ট্রাক্ট রিনিউয়ালের জন্য আমাকে পেপার পাবলিশ করতে হয়। ইউনিভার্সিটির আমাদের এমপ্লয়মেন্টের কন্ডিশনে সেই শর্তগুলো দেওয়া আছে। আমি যদি একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট হই, আমি পেপার পাবলিশ না করলে অধিকাংশ জায়গাতেই আমাকে ডিগ্রি দেবে না। কেউ যদি ডিগ্রি দেয়ও আমি চাকরিই পাবো না, কারণ আমি যখন আমার সিভি লিখবো, আমার পিএইচডি ডিগ্রি আছে, আমার কোনো পেপার নাই, নো ওয়ান উইল গিভ মি এ জব। কাজে পেপার পাবলিশ এই আমি যদি একাডেমিক লাইনে থাকি, আমি যদি একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট হই, আমার ক্যারিয়ারের অ্যাডভান্সমেন্টের জন্যই লাগবে। আমি যদি মাস্টার্স স্টুডেন্ট হই, মাস্টার্স আমি ঢুকে গেছি সামহাউ, এখন আমি যদি পিএইচডি করতে চাই, তাহলে আবার নতুন করে আমাকে অ্যাডমিশন নিতে হবে, এবং পিএইচডি খুব কম মানুষই নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, ফেলোশিপ কিছু একটা লাগবে, দ্যাট ইজ কম্পিটিটিভ। আমাকে আরেকজনকে বাদ দিয়ে আমাকে কেন দিবে? যদি আমি আমার কোনো ভালো বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারি, আমি যদি একটা পেপার পাবলিশ করতে পারি, সেটা আমি একজন পিএইচডির জন্য যোগ্য ক্যান্ডিডেট সেটা প্রমাণ করতে পারবো। কি বোঝাচ্ছে আমি কি বলছি? আচ্ছা, তাহলে আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টরা কেন পেপার করবে? আন্ডারগ্রেড, তুমি যদি ব্যাচেলার্স কমপ্লিট করে চাকরিতে ঢোকো, যেখানেই চাকরি করো, সেটা সামিট পাওয়ারই হোক, গ্রামীণ ফোনই হোক, অথবা তোমার আর কি মালয়েশিয়া একটা ভিএলএসআই কোম্পানিতেই হোক, কেউ তোমার কাছে পেপার চাইবে না। নো জব আফটার বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং asks ফর পেপারস। কাজেই তুমি বিএসসি পাস করে চাকরি করতে চাইলে তোমার পেপারের কোনো দরকার নাই। কিন্তু পেপারের দরকারটা হচ্ছে যদি তুমি বলো না আমি মাস্টার্স করব, আমি পিএইচডি করব, তখন সেখানে অ্যাডমিশনের জন্য, ফান্ডিং এর জন্য যদি পেপার থাকে সেটা ইউজফুল, নেসেসারি না। ওকে, এখন যদি আমরা এই আন্ডারগ্র্যাড, এখানে যারা আমার কথা শুনছো সবাই আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্টস, কাজেই পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই আন্ডারগ্র্যাড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম রিসার্চ রিকোয়ারমেন্ট আছে। রিসার্চ রিকোয়ারমেন্ট পৃথিবীর প্রায় কোথাও আন্ডারগ্র্যাড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামে নাই। কাজেই আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্টরা তাদের ডিগ্রি রিকোয়ারমেন্টের অংশ হিসাবে রিসার্চে ইনভলভ হয় না। আন্ডার গ্রাজুয়েটেও ইনোভেশন লাগে। ইনোভেশনটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট লেভেলে। আমরা সাধারণত R&D একসাথে বলি, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে একটা নতুন রিসার্চকে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের পর্যায়ে নিয়ে আসা। নতুন নলেজ ক্রিয়েশনের চেয়ে নতুন নলেজের ইউটিলাইজেশন ইন প্র্যাকটিক্যাল এরিয়া, এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে দ্যাট ইজ ইউজুয়ালি এক্সপেক্টেড। হাউএভার আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে তোমার যদি একটা পেপার থাকে, তাইলে অন্যদের থেকে তোমাকে আলাদা করে একাডেমিয়াতে দেখবে। গ্রামীণ ফোনের ম্যানেজারের কাছে হয়তো যে একজনকে হায়ার করবে, একটা পেপার পাবলিকেশনের চেয়ে ও একটা কি বলে IEEE স্টুডেন্ট ব্রাঞ্চের প্রেসিডেন্ট ছিল, সেটা হয়তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কারণ এটা দিয়ে হয়তো লিডারশিপ, এটা দিয়ে হয়তো টিম ওয়ার্ক, এই কোয়ালিটি গুলা ডেমনস্ট্রেট করা যায়। কিন্তু পেপার দিয়ে যে কোয়ালিটি গুলা ডেমনস্ট্রেটেড হয়, সেটা হয়তো গ্রামীণ ফোনের ম্যানেজারের কাছে ততটা ইম্পর্টেন্ট না। কিন্তু তুমি যদি হায়ার স্টাডিজে যেতে চাও, দেন ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ হায়ার স্টাডি, আন্ডার গ্রাজুয়েটের পরে হায়ার স্টাডি টিপিক্যালি ইনভলভস রিসার্চ। সেখানে তুমি যদি একটা পেপার অলরেডি পাবলিশ করে দেখাতে পারো যে তোমার রিসার্চের ক্যাপাবিলিটি আছে, দেন ইউ ক্যান ডিস্টিংগুইশ ইয়োরসেলফ ফ্রম আদার কম্পিটিটরস। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা রিসার্চ কিভাবে করি? আমি আগে স্টেপস গুলো সংক্ষেপে বলেছিলাম, এখানে যদি আরেকটু ডিটেইলসে আমি যাই, these are the
স্টেপস। প্রথমে আমি একটা রিসার্চ এরিয়া চুজ করব। যেমন ধরো আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম VLSI আমি রিসার্চ করতে চাই। তারপরে ন্যারো ইট ডাউন টু এ স্পেসিফিক টপিক। VLSI এর মধ্যে আমি ন্যারো ডাউন করলাম আমি লো পাওয়ার ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে আমি কাজ করতে চাই। তারপরে সেখানে হয়তো তুমি একটা রিসার্চ প্রবলেম বের করতে চাও। তুমি হয়তো চিন্তা করলে আচ্ছা এই যে বর্তমানে প্রচলিত যেই ল্যাচগুলা সেই ল্যাচগুলা 5টা 6টা ট্রানজিস্টর লাগে, আমি বোধহয় অন্যভাবে ডিজাইন করতে পারি যাতে 3টা ট্রানজিস্টরই হয়ে যায়। যদি 6টার জায়গায় 6টা ট্রানজিস্টরের জায়গায় আমি যদি কমাই 3টা ট্রানজিস্টর আনতে পারি তাহলে ওইটার পাওয়ার কমবে, ওইটার সাইজ কমবে। সো ওইখান থেকে তোমার রিসার্চ কোশ্চেন হয়তো আসলো, ক্যান দিস এক্সিস্টিং 6 ট্রানজিস্টর latch be redesigned into a 3 transistor latch without compromising performance? তারপর এখন তোমাকে একটা রিসার্চ মেথোডোলজি সিলেক্ট করতে হবে। সেই রিসার্চ মেথোডোলজি অনুযায়ী যদি এটা এক্সপেরিমেন্টাল কাজ হয় তোমাকে এক্সপেরিমেন্ট কন্ডাক্ট করতে হবে, যদি সেটা সিমুলেশন বেসড কাজ হয় তাহলে সিমুলেশন করতে হবে। অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ারিং এ কমই থাকে, সেটা বেসিক সায়েন্সে অনেক বেশি, ম্যাথ ফিজিক্স এইসব সাবজেক্টে অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ বেশি, ইঞ্জিনিয়ারিং এ একদম থাকে না বলবো না, বাট দ্যাট ইজ ভেরি রেয়ার। আচ্ছা, তারপর এক্সপেরিমেন্ট বা সিমুলেশন করে তুমি ডেটা এবং রেজাল্ট পেলে সেই ডেটা এবং রেজাল্টকে তোমার অ্যানালাইজ করতে হবে এবং অ্যানালাইজ করে দেখতে হবে যে সেই ডেটাগুলা তোমার রিসার্চ কোশ্চেনকে উত্তর দিয়েছে কিনা। তুমি হয়তো ওই যে বললা যে 3 ট্রানজিস্টর ল্যাচ একটা ডিজাইন করলাম, করে সেটাকে আমি সিমুলেশন করলাম, করে যে রেজাল্ট গুলা পেলাম সেগুলো অ্যানালাইসিস করে আমি দেখতে চাই এই যে নতুন আমার সার্কিটটা এইটার পারফরমেন্স স্যাটিসফ্যাক্টরি কিনা, যা হওয়া উচিত তা কি হচ্ছিল। যদি সেই অনুযায়ী আমি রিসার্চ কোশ্চেনের অ্যান্সার দেব, তারপর আবার আমাকে এই অ্যান্সারটা ভেরিফাই করতে হবে। আচ্ছা, আমি তো একটা সিচুয়েশনে এটা আমি দেখেছি, যদি সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়, সিচুয়েশন যদি নন আইডিয়াল হয় আর কি, তখন কি আমার অ্যান্সার ভ্যালিড থাকে? যদি থাকে তখন আমি কনক্লুশনে আসবো, ইয়েস দিস ইজ মাই ফাইন্ডিংস, আমি এটা প্রপোজ করছি নতুন জিনিস। তারপর সেই অনুযায়ী আমি একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখবো, রিভিউ হবে, কারেকশন হবে এবং আমি পেপার পাবলিশ করব। এই প্রসেসটা কি বুঝতে পেরেছো সবাই? একটা লম্বা প্রসেস কিন্তু। এবং এইগুলো করার সময় তোমার কি কোয়ালিটি দরকার হবে সেটা যদি আমি দেখি, পার্টিকুলার রিসার্চ এরিয়া তুমি যে চুজ করবা এটা নিজের আগ্রহ থাকতে হবে এবং নিজের আগ্রহের সাথে তোমার বাস্তবতাও বুঝতে হয়। বাস্তবতা বোঝা যেমন ধরো তুমি যদি এখন বলো যে আমি এমন একটা বিষয়ে আমি রিসার্চ করতে চাই যেটার এক্সপার্ট বা ফ্যাসিলিটি বাংলাদেশে নাই, সেটা হয়তো তোমার জন্য খুবই ইন্টারেস্টিং হইতে পারে, কিন্তু এই স্টেজে তোমার কোনো মেন্টর নাই, তোমার কাজ করার মতো কোনো ল্যাব নাই, কাজে ইট ইজ আনলাইকলি দ্যাট ইউ উইল বি সাকসেসফুল। কাজে সেখানে হয়তো তোমাকে কম্প্রোমাইজ করতে হতে পারে। তারপরে যখন ব্রড এরিয়া থেকে একটা টপিকে ন্যারো ডাউন করবা, এটার জন্য লিটারেচার রিভিউ করতে হয়। দিস রিকোয়ার্স পারসিভিয়ারেন্স, অনেক খাটনি। ওই খাটনি করতে করতে মনে হয় ছেড়েই দিই, কাজে লেগে থাকতে পারতে হবে। তারপরে এই যে তুমি লিটারেচার রিভিউ করলা, সেইখানে যা ইনফরমেশন পেলা সেইটাকে অ্যানালাইজ করে তোমাকে একটা রিসার্চ প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে হবে। আমি হয়তো 50টা পেপার ঘাটাঘাটি করে আমি দেখলাম যে 6টা ট্রানজিস্টরের নিচে ল্যাচ নাই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা 3টা ট্রানজিস্টর দিয়ে বানানো সম্ভব। কাজে এইটার জন্য তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড প্রিপারেশনটা লাগবে এই অ্যানালাইসিসের জন্য। এখানে তোমার ফিজিক্যাল পরিশ্রম যতখানি, তার চেয়ে তোমার অ্যানালাইটিক্যাল ক্যাপাবিলিটি বেশি দরকার। তারপরে সেখান থেকে তুমি স্পেসিফিক রিসার্চ কোশ্চেনে যখন আসলা, সেখানে 1 নম্বর হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি তো লাগবেই এবং তোমার প্রিপারেশন। এই প্রিপারেশনটা মানে হচ্ছে একাডেমিক প্রিপারেশন। আমি VLSI এর স্টেট অফ দ্য আর্টের নলেজ গুলা জানি, ওরা যা নিয়ে কথা বলে সেটা আমার কাছে পরিচিত, দ্যাট ইজ প্রিপারেশন।
তারপরে যখন রিসার্চ মেথোডোলজি, তুমি একটা নতুন জিনিস চিন্তা করছো, কাজেই তুমি কিভাবে এক্সপেরিমেন্ট করবা বা কিভাবে তুমি সিমুলেট করবা, এটা কিন্তু তোমাকে অন্য কেউ বলে দিবে না, বা এটা তুমি কি বলে গুগল করে আর পাবা না। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইউর ওন ওয়ে, দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিভিটি। এবং তারপরে যখন তুমি এক্সপেরিমেন্ট করছো অথবা সিমুলেশন করছো, দেখবা যে রেজাল্ট আসে না, করেই যাচ্ছি কোনো রেজাল্ট আসে না। তখন তোমাকে লেগে থাকতে হবে কোথায় ভুল হচ্ছে, কোথায় সমস্যা হচ্ছে, দ্যাট ইজ পারসিভিয়ারেন্স। তারপরে এখানে যদি স্টেপ গুলো দেখো, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড পারসিভিয়ারেন্স, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড প্রিপারেশন, ক্রিয়েটিভিটি, পারসিভিয়ারেন্স, তারপরে প্রিপারেশন। কাজে তোমার এখানে মেজর যেই জিনিসগুলা, যেই কোয়ালিটি গুলা দরকার রিসার্চ করে পেপার করার জন্য, 1 নম্বর হচ্ছে আগ্রহ থাকতে হবে। আমার আগ্রহ নাই কিন্তু আমি একটা পেপার করতে চাই, এইটা আসলে কাজ করবে না। 1 নম্বর আগ্রহ থাকতে হবে। তারপরে হচ্ছে প্রিপারেশন থাকতে হবে। আমি যে রিসার্চ করব, আমি অঙ্কে খুব দুর্বল কিন্তু আমি ম্যাথামেটিক্যাল রিসার্চ করতে চাই, তার মানে তোমার প্রিপারেশন নাই। অথবা আমি সিমুলেশন বেসড রিসার্চ করতে চাই কিন্তু আমি প্রোগ্রামিং এ ভালো না, সেটাও খুব ভালো মতো কাজ করবে না। কাজেই প্রিপারেশন লাগবে, ক্রিয়েটিভিটি লাগবে, এবং খাটার জন্য, লেগে থাকতে হবে। সেটার জন্য পারসিভিয়ারেন্স লাগবে, আগ্রহ লাগবে, প্রিপারেশন লাগবে, ক্রিয়েটিভিটি লাগবে এবং পারসিভিয়ারেন্স লাগবে এসেনশিয়ালি। এবং এইটা কিন্তু জন্মগতভাবে অমুকের আছে তমুকের নাই তা কিন্তু না। এই কোয়ালিটি গুলা সবগুলাই নিজের চেষ্টা করে অর্জন করা সম্ভব। আজকে চাইলে কালকে হবে না, কিন্তু এখন যদি আমি সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে যদি এই কোয়ালিটি গুলো আমি অ্যাকোয়ার করার চেষ্টা করি, 4th ইয়ারে পৌঁছাতে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সো এই নিজেকে প্রিপেয়ার করা, that requires time and effort, and that is essential to do research or publish paper. Okay. আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। লিটারেচার রিভিউ যেটা করব, মানে এটার প্রসেসটা কিরকম? আমি সার্চ কিভাবে করব যে আমার স্পেসিফিক টপিকের পেপার গুলা কোথায় আছে বা কিভাবে এগুলা বের করব? আচ্ছা, এই জায়গাটাতে আমি আমার প্রেজেন্টেশনের শেষের দিকে এসে আমি তোমাকে উত্তর দিব। ওকে, তোমার কোশ্চেনটা আমার মনে রইলো। আমি যদি তুমি উত্তর না পাও তাহলে প্রেজেন্টেশনের শেষে আবার কোশ্চেনটা করবা। আচ্ছা, এখানে বেশ কয়েকটা পয়েন্টের মধ্যে স্টার্ট দেওয়া। এই স্টারের জন্য একটা ক্লারিফিকেশন, টেকিং ইনটু অ্যাকাউন্ট কনস্ট্রেইনটস এন্ড লিমিটেশনস। আমি এমন একটা রিসার্চ করব চিন্তা করলাম যেটার জন্য আমার একটা ফ্যাব্রিকেশন ল্যাব দরকার। বাংলাদেশে ডিভাইস ফ্যাব্রিকেশনের একটাও ল্যাব নাই, তাহলে ওই রাস্তায় আগায় লাভ নাই। দ্যাট ইজ এ কনস্ট্রেইন্ট। অথবা তুমি দেখলা এই রিসার্চটা করতে মোটামুটি বছর 3 সময় লাগে, সেটা একটা পিএইচডি স্টুডেন্টের জন্য একটা সুইটেবল রিসার্চ হতে পারে, কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট তো 3 বছর ধরে বসে বসে রিসার্চ করবে না। কাজেই ওই 3 বছর যেটা লাগবে সেটাও কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের জন্য সুইটেবল না। কাজেই when you identify a problem, develop question, select methodology and conduct experiment or simulation, তোমার বাস্তবতার ভিত্তিতে এগুলা করতে হবে। আমার কি রিসোর্স আছে, আমার কতটুকু সময় আছে, মেইনলি এই দুইটার সাথে কনস্ট্রেন্ট এবং লিমিটেশন সম্পর্ক, দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ টাইম অ্যান্ড রিসোর্স। ওকে, এরপরে হচ্ছে ম্যানুস্ক্রিপ্ট কিভাবে লিখবো। আমি রিসার্চ করলাম, রেজাল্ট পেলাম, তারপর তো আমাকে ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। একটা ম্যানুস্ক্রিপ্টে সাধারণত কয়েকটা অংশ থাকে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট যেটার উপরেই লিখো, তুমি যেই বিষয়ের উপরেই পেপার লেখো না কেন, ইন্ট্রোডাকশন, লিটারেচার রিভিউ, প্রসিডিওরের ডেসক্রিপশন, তারপরে রিপোর্টেড রেজাল্টস এর অ্যানালাইসিস এবং সেটা নিয়ে ডিসকাশন এবং কনক্লুশন। এর চেয়ে বেশি অনেকটা আর অন্যান্য ইয়েতে থাকতে পারে, কিন্তু এই কম্পোনেন্ট গুলা মোটামুটি কমন থাকতেই হবে। এখন যদি তুমি একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট লেখো, সেটার কিছু ডিজায়ারেবল প্রপার্টি থাকতে হবে। একটা হচ্ছে স্টেট অফ দ্য আর্ট, যেটা লিটারেচার রিভিউ থেকে আসবে, রিসার্চ অবজেক্টিভ এবং রিসার্চ কোশ্চেন, যেটা ইন্ট্রোডাকশনে থাকবে, শুড বি ক্লিয়ারলি ডেসক্রাইবড। আমি
আমার উদ্দেশ্য কি, আমার কোশ্চেন কি, এবং এই বিষয়ে অন্যেরা এই পর্যন্ত কি করেছে সেটা ক্লিয়ারলি বলতে হবে, এবং স্টেট অফ দ্য আর্টের জন্য অ্যাডিকুয়েট রেফারেন্স উল্লেখ করতে হবে। তারপর রিসার্চ প্রসিডিওর, এক্সপেরিমেন্ট, সিমুলেশন, এগুলা ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেইন করতে পারতে হবে। তুমি যে ডেটা পেয়েছো, রেজাল্টস, সেটা যে অ্যাকিউরেট এবং সেটা যে তুমি কারেক্টলি অ্যানালাইজ করেছো সেটাকে তোমার এস্টাবলিশ করতে হবে। কনক্লুশনের জন্য সাপোর্টিং এভিডেন্স লাগবে। প্রেজেন্টেশন তোমার ম্যানুস্ক্রিপ্টের ক্লিয়ার এবং কোহেরেন্ট হতে হবে, যাতে আরেকজন পড়েই সবকিছু বুঝতে পারে। এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ম্যানুস্ক্রিপ্টে কোনো গ্রামাটিক্যাল ভুল, কোনো মেকানিক্যাল এরর, মানে আমরা বলি ফরম্যাটিং এন্ড টাইপোগ্রাফিক এরর। আমি একটা সেন্টেন্সের লাস্ট ওয়ার্ডের পরে স্পেস দিয়ে ফুল স্টপ দিলাম, পরের সেন্টেন্সের ফার্স্ট ওয়ার্ড আর ফুল স্টপের মাঝখানে কোনো স্পেস নাই, দ্যাট ইজ এ মেকানিক্যাল এরর। আমার একটা প্যারাগ্রাফের ফন্ট 12 পয়েন্ট, পরের প্যারাগ্রাফে গিয়ে ফন্ট 10 পয়েন্ট, দ্যাট ইজ এ মেকানিক্যাল এরর। যদি কোনো ম্যানুস্ক্রিপ্টে গ্রামাটিক্যাল বা মেকানিক্যাল এরর থাকে, সেইটা রিভিউয়াররাও সিরিয়াসলি নেয় না, এডিটররাও সিরিয়াসলি নেয় না। সেটা যদি নোবেল জয়ী কাজের কোয়ালিটি না হয়, তাহলে চান্সেস আর সেটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না। আর এরা তো রিসার্চই জানে না, একটা পেপার, একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট তৈরি করতে পারে না, এটার কি দেখবো? দ্যাট ইজ দ্য অ্যাটিটিউড হুইচ ডেভেলপস। এবং এইখানে এই যে আমি কিছু জিনিস বলেছি, ক্লিয়ারলি ডেসক্রাইব, ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেইন, এস্টাবলিশড, এই কথাগুলা আসলে কি বোঝায়? ক্লিয়ার এমন হতে হবে যাতে তুমি যেই এক্সপেরিমেন্টটা করেছো, তোমার পেপার পড়ে আরেকজন সেই এক্সপেরিমেন্টটা রিপ্রোডিউস করতে পারে। কোনো কিছু গোপন করা যাবে না। আরেকজন রিসার্চার যদি তোমার পেপার পড়ে তোমার এক্সপেরিমেন্ট বা তোমার সিমুলেশন যেটাই হোক রিপ্রোডিউস করতে না পারে, তাহলে তোমার ম্যানুস্ক্রিপ্ট ক্লিয়ারলি ডেসক্রাইব করা হয়নি। সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আচ্ছা, এতক্ষণ তো আমরা দেখলাম কিভাবে রিসার্চ করব, কিভাবে ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখব। এবার হচ্ছে ম্যানুস্ক্রিপ্ট আমার লেখা হয়ে গেছে, আমি পাবলিশ করার জন্য কোথাও পাঠাবো, আই উইল সাবমিট ইট সামওয়্যার। কোথায় পাবলিশ করব? প্রথমত আমরা কি এটা জার্নালে পাঠাবো নাকি কনফারেন্সে পাঠাবো? দুইটা কিন্তু দুই ধরনের পাবলিকেশন তোমার পাথ। জার্নাল পেপার এক জিনিস, কনফারেন্স পেপার আরেক জিনিস। জার্নাল পেপার সাধারণত মোর প্রেস্টিজিয়াস, কনফারেন্স পেপারে সাধারণত রিসার্চাররা প্রিলিমিনারি ফাইন্ডিংস রিপোর্ট করে এবং জার্নাল পেপারে কম্প্রিহেন্সিভলি রেজাল্ট রিপোর্ট করা হয়। জার্নালে পাবলিশ করার চেয়ে কনফারেন্সে পাবলিশ করার চেয়ে জার্নালে পাবলিশ করা মোর ডিফিকাল্ট। কিন্তু কনফারেন্স পেপারে পাবলিশ করতে হলে কনফারেন্সে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই কনফারেন্সে প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। রেজিস্ট্রেশন করতে হলে তোমাকে একটা রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে, কনফারেন্সে প্রেজেন্টেশন করতে হলে তোমার সেখানে যেতে হবে। আজকাল প্যান্ডেমিকের সময় অনলাইন হচ্ছে সবকিছু, আমি সেখানে আসছি না, আমি নর্মাল সিচুয়েশনের প্রেসক্রিপশন দিচ্ছি। এবং কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করলে সেখানে অনেক রিসার্চার আসে, সো দ্যাট গিভস ইউ অ্যান অপরচুনিটি টু মিট অ্যান্ড ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ আদার রিসার্চার্স। এই পয়েন্টগুলোকে যদি আমি সামারাইজ করি, ইম্প্যাক্ট অনুযায়ী জার্নাল পেপারের ইম্প্যাক্ট কনফারেন্স পেপারের চেয়ে বেশি, কিন্তু কনফারেন্সে পেপার পাবলিশ করা জার্নালের চেয়ে সহজ। জার্নালে পেপার পাবলিশ করতে কনফারেন্সের চেয়ে বেশি সময় লাগে, এবং কনফারেন্সে পেপার করতে ফাইন্যান্সিয়াল ইনভলভমেন্ট বেশি, কারণ তোমাকে কনফারেন্সে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, হয়তো কনফারেন্সে যেতে হতে পারে। আর জার্নাল যদি তুমি ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালে পাবলিশ না করো, তাহলে অলমোস্ট কোনো খরচই নেই। ওপেন অ্যাক্সেসটা কি সেটাও আমি একটু পরেই আসছি। ওকে, এখন প্রথমে আমরা যদি জার্নাল চুজ করি তাহলে কি করব সেটা দেখব, তারপরে কনফারেন্স চুজ করলে কি করব সেটা দেখব। যদি জার্নাল চুজ করি, কোন জার্নালে ছাপাবো? ভালো জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বলে একটা নাম্বার আছে, এবং আজকাল অনেক রকম নকল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর আছে। সব কিছুতেই যেমন নকল বের হয়েছে, ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরেরও আজকাল অনেক নকল বের হয়েছে। কাজে আসল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বুঝতে হলে তোমাকে দেখতে হবে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর, এই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর
নাম্বারটা কে অ্যাসাইন করলো? আসল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর অ্যাসাইন করে জার্নাল সাইটেশন রিপোর্ট বলে একটা তোমার অথরিটি, এবং এই অথরিটির মালিক হচ্ছে ক্ল্যারিভেট অ্যানালাইটিক্স। এটা একটা কোম্পানি। এই কোম্পানিটার কাজই হচ্ছে রিসার্চ অ্যানালাইসিস করা, এবং তারা জার্নাল সাইটেশন রিপোর্ট এই হেডিং এর আন্ডারে বিভিন্ন জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর পাবলিশ করে। কাজেই কোন জার্নালের যদি জেসিআর ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর থেকে থাকে, সব জার্নালের নাই, তাইলে সেই জার্নালের কোয়ালিটিটা ভালো বলে রিকগনাইজড। এবং ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের নাম্বারটা যত বেশি হবে, জার্নালটার ইম্প্যাক্ট তত বেশি, এবং জার্নালটা তত বেশি প্রেস্টিজিয়াস। 1 ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর একটা জার্নালের চেয়ে 5 ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের একটা জার্নাল বেশি প্রেস্টিজিয়াস। আবার কোনো ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর নাই এমন জার্নালের চেয়ে 1 ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ওয়ালা জার্নাল বেশি প্রেস্টিজিয়াস। তাই এখানে আমি একটা, অধিকাংশ জার্নালই তাদের হোম পেজে, অধিকাংশ না, সব জার্নালই যাদের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর আছে তাদের হোম পেজে তারা ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরটা মেনশন করে। এটা IEEE ডিজিটাল লাইব্রেরির একটা জার্নাল আছে, প্রসিডিংস অফ IEEE। এটা একটা রিভিউ জার্নাল মোস্টলি, এবং দেখো এটার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে 10.252। ওরা তাদের মেইন হোম পেজেই এই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরটা বলে দিচ্ছে। দিস ইজ ইউজুয়াল প্র্যাকটিস। তুমি যদি নেচারেও যাও, সেখানেও দেখবা যে হোম পেজে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বলে দেওয়া আছে। ওকে, স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের ফেসবুক থেকে একজন প্রশ্ন করেছেন, স্যার ইজ দেয়ার এনি এডিশনাল সিগনিফিকেন্স অফ সিঙ্গেল অথর পাবলিকেশন? এটা আমরা পরে যাই, এগুলো আসলে অ্যাডভান্স কোশ্চেন, তো জি আমরা এই কোশ্চেনটায় আমরা সময় থাকলে আমরা যাব। ওকে জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আমরা এটা প্রেজেন্টেশনের পর তোমরা Q&A তে কতক্ষণ সময় আর কি দেবে? আই হ্যাভ টাইম। আমার আই এম নট প্রেসড ফর টাইম। আমি সেইভাবে আজকে আমার রুটিন অ্যাডজাস্ট করেছি। কাজেই তোমরা যতক্ষণ Q&A করতে চাও, আই উইল বি অ্যাভেলেবল। সো এইটা যেহেতু আমার প্রেজেন্টেশনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না, লেট মি অ্যাড্রেস দ্যাট লেটার। ওকে জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, হুইচ জার্নাল টু সিলেক্ট? এখানে প্রথমে তো বললাম ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর। তাইলে যত বেশি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর তত বেশি প্রেস্টিজিয়াস। আমি যত বেশি প্রেস্টিজিয়াস জার্নালে পাবলিশ করব, সাধারণভাবে আমার পেপারটাও তত বেশি প্রেস্টিজিয়াস হবে, যদিও নট নেসেসারিলি ট্রু। এটা সবসময় না, কিন্তু সাধারণভাবে। তাইলে কি আমি সবসময় একটা হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ওয়ালা জার্নাল চুজ করব আমার পেপারটা সাবমিট করার জন্য? নট নেসেসারিলি। যত বেশি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ওয়ালা জার্নাল চুজ করবা, সেখানে পাবলিশ করাটা কিন্তু তত কঠিন। তারা হাই কোয়ালিটি কাজ চাইবে, অর্ডিনারি কাজ ছাপাবে না। এবং তুমি যদি মনে করো ঠিক আছে এখানে দেখি চেষ্টা করে, না হলে তারপর অন্য কোথাও সাবমিট করব, তাহলে হয়তো একটা হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নালে পেপার সাবমিট করার পরে রিভিউ আসলো, রিজেকশন হলো, এটাই যদি 1 থেকে 2 মাস সময় যায়, তার মানে সেই সময়টা তুমি পিছায় যাবা। অনেকে হয়তো তোমাকে বুদ্ধি দিবে, এক কাজ কর, একটা সাধারণ জার্নালেও সাবমিট কর আর ভালো জার্নালটাতেও সাবমিট কর, তাইলে আমার ডিলে হবে না। যদি ভালো জার্নালটাই অ্যাকসেপ্ট হয়, আমরা সাধারণ জার্নাল থেকে উইথড্র করে নিব। আর যদি ভালোটা অ্যাকসেপ্ট না হয়, তো তাহলে তো ক্ষতি নেই, সাধারণ জার্নালটা প্রসেসিং হতে থাকবে। দিস ইজ এক্সট্রিমলি আনএথিক্যাল কাজ। তুমি যখন একটা জার্নালে একটা পেপার একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট সাবমিট করবা, তোমাকে অ্যাকনলেজ করতে হবে যে এই ম্যানুস্ক্রিপ্টটা এই মুহূর্তে আর কোথাও পাবলিকেশনের জন্য বিবেচিত না, এবং এটা তোমার জেন্টলম্যান ওয়ার্ডস। ওকে, সো ইফ তুমি পাবলিকেশন করছো যে রিসার্চার হিসেবে যাতে স্বীকৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু এর মধ্যে যদি কোনো আনএথিক্যাল কাজে ধরা পড়ে যাও, তখন কিন্তু তোমার পুরো রেপুটেশনটাই নষ্ট হয়ে যাবে, উল্টা দিকে বরং এফেক্ট করবে। সো try not to be unethical in any act regarding academic publishing. আচ্ছা, সব ডিসেন্ট জার্নালেরই কিন্তু ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর থাকে না। যদিও ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর থাকে না, তবে তারা ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড জার্নাল লিস্টিং এ ইনক্লুডেড থাকে। 2টা গ্লোবাল জার্নাল লিস্টিং আছে যেগুলাকে সবাই সম্মান করে। একটা হচ্ছে সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স,
ওয়েব অফ সায়েন্স বলে। এই নামগুলোর হিস্টোরিক্যাল অনেক আর কি ব্যাপার আছে। ক্ল্যারিভেট অ্যানালাইটিক্স এটার মালিক, সেটা ওয়েব অফ সায়েন্স কোত্থেকে আসলো, সায়েন্স সাইটেশনস ইন্ডেক্স, এতগুলো নাম কেন, দিজ আর হিস্টোরিক্যাল রিজনস। আমরা আপাতত ওয়েব অফ সায়েন্স, সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স, এটা হচ্ছে একটা লিস্টিং। আরেকটা লিস্টিং হচ্ছে স্কপুস। স্কপুস হচ্ছে এলসেভিয়ার হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সায়েন্টিফিক পাবলিশার, ওরা একটা লিস্টিং রাখে। তো এই দুইটা লিস্টিং এর কোনোটাতে যদি একটা জার্নালের নাম থাকে তাহলে সেই জার্নালটাকে ডিসেন্ট হিসাবে করে। লাইফের প্রথম পেপার পাবলিশ করার জন্য ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরওয়ালা জার্নাল হতে হবে এমন কোনো কথা নাই। সেটা তোমার যদি সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স বা স্কপুস লিস্টেড থাকে, দ্যাট ইজ অলসো অ্যাকসেপ্টেবল এনাফ। আচ্ছা, এই দুইটার মধ্যে আবার সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স তার লিস্টিং এর জন্য মোর স্ট্রিনজেন্ট, অর্থাৎ স্কপুস লিস্টিং এ একটা জার্নালে ঢুকতে পারা সহজ সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্সে ঢুকতে পারার চেয়ে। কাজে সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স লিস্টিং এ যে জার্নাল আছে সেগুলা সাধারণত মোর প্রেস্টিজিয়াস। কাজে এই ইনফরমেশন গুলা থেকে তুমি যখন একটা কাজ করলা, ম্যানুস্ক্রিপ্ট লিখলা, তোমাকে ইনিশিয়ালি অ্যাসেস করতে হবে আমার কাজটার আর কি কোয়ালিটি কি, এটা কি যুগান্তকারী কাজ নাকি সামান্য কিছু একটা। যদি যুগান্তকারী কাজ হয় অবশ্যই ইউ শুড গো ফর হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নাল। আর যদি তোমার নিজেরই মনে হয় না এটা একটা ছোটখাটো কাজ, তাইলে ট্রাই টু চুজ এ ডিসেন্ট জার্নাল যেখানে স্বীকৃতি আছে কিন্তু খুব বেশি প্রশংসা নাই। বুঝতে পারছো কি বলছি? ওকে, এখানে সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স, ওয়েব অফ সায়েন্সের সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্সের পুরো লিস্ট তুমি এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারো। সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্সের আসলে কয়েকটা লিস্ট থাকে। সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স এক্সপান্ডেড, সোশ্যাল সায়েন্স সাইটেশন ইন্ডেক্স, এটা আমাদের জন্য না। আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিসটাও আমাদের জন্য না। আরেকটা হচ্ছে ইমার্জিং সোর্সেস সাইটেশন ইন্ডেক্স। কাজে ইউ শুড লুক ফর either science citation index expanded or emerging source citation index। এগুলোর মধ্যে দেখবা তুমি যেই জার্নালে সাবমিট করতে চাচ্ছ সেগুলো আছে কিনা। আর অন্যটা স্কপুসও তোমার ওয়েব পেজটা এরকম, ওদের এখানে তুমি অনলাইনেই সবগুলো দেখতে পারো ডাউনলোড না করে, এবং ডাউনলোডও করা যায়, এটাও ডাউনলোড করা যায়। সো these websites allow you to check whether a particular journal is included in their listing. সার্চ অপশনও আছে। আচ্ছা, এখন জার্নালের টাইপ কিরকম? জার্নালের টাইপ আমরা 3 ধরনের ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল সাবস্ক্রিপশন বেসড জার্নাল। এই জার্নালগুলা যে কেউ একটা পেপার পড়তে পারে না। যারা এই জার্নাল সাবস্ক্রাইব করে কেবল তারাই সেই জার্নালের আর্টিকেল গুলা পড়তে পারে। যেমন নেচার, তুমি যদি এখন গুগল করে নেচারের হোম পেজে গিয়ে পেপার পড়তে চাও, আনলেস তুমি নিজে অথবা তোমার ইনস্টিটিউশন সাবস্ক্রাইব করে তুমি পারবে না। এবং এই ধরনের জার্নালে সাধারণত তোমার অথারকে কোনো পয়সা দিতে হয় না। অথার নিড নট পে। পাবলিকেশনের যে খরচ সেটা সাবস্ক্রিপশন ফি থেকে উঠে আসে। তারপর হচ্ছে ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল। ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালে যখন একটা পেপার পাবলিশড হয় যে কেউ সেটা পড়তে পারে, সেটার জন্য সাবস্ক্রাইব করা লাগে না। তার মানে রিডাররা কোনো পয়সা দিচ্ছে না। তাহলে পাবলিকেশনের কস্ট কোত্থেকে আসবে? সেই কস্টটা অথারদেরকে দিতে হবে। যেমন IEEE অ্যাক্সেস হচ্ছে একটা ওপেন অ্যাক্সেস জার্নাল। আর অনেক পুরনো ট্র্যাডিশনাল সাবস্ক্রিপশন বেসড জার্নাল আজকাল হাইব্রিড হয়ে গেছে। হাইব্রিড জার্নাল মানে হচ্ছে ওরা 2 ধরনের পেপারই ছাপায়। নর্মালি তোমার একটা পেপার অ্যাকসেপ্টেড হলো, তুমি যদি বলো আমি কোনো পয়সা দিতে পারবো না, তাইলে যারা ওই জার্নাল সাবস্ক্রাইব করবে কেবল তারাই পড়তে পারবে। কিন্তু তুমি যদি বলো না আমি চাই যে কেউ আমারটা পড়তে পারুক, আমি এটার জন্য পাবলিকেশন ফিটা দিয়ে দিব। কাজে একই জার্নালে ওপেন অ্যাক্সেস পেপারও থাকবে, আবার ট্র্যাডিশনাল পেপারও থাকবে, যেটা পড়তে হলে সাবস্ক্রিপশন লাগে। সো দেয়ার আর দিস 3 টাইপস অফ জার্নালস। আজকাল অধিকাংশ ট্র্যাডিশনাল জার্নালই হাইব্রিড জার্নালের দিকে চলে যাচ্ছে, কারণ পাবলিক প্রেশার। পাবলিক তোমার
পেপার পড়ার জন্য পয়সা দিতে চায় না। এবং আমাদের দেশে এটা নাই। উন্নত দেশে রিসার্চ ফান্ড সাধারণত দুই জায়গা থেকে আসে। একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট রিসার্চ ফান্ড দেয়, আর একটা হচ্ছে কোনো প্রাইভেট কোম্পানি রিসার্চ ফান্ড দেয়। গভর্নমেন্ট যখন একজন রিসার্চারকে রিসার্চ ফান্ড দেয়, সেটা কিন্তু পাবলিক মানি। কাজেই সেখানে গভর্নমেন্ট বা পাবলিক দাবি করে আমি এই রিসার্চের জন্য পয়সা দিয়েছি, পাবলিকের পয়সা দিয়েছি, কাজে পাবলিককে এই রিসার্চ পড়তে, এই রিসার্চের ফাইন্ডিংস পড়তে আবার কেন পয়সা দিতে হবে? কাজে তুমি কোনো সাবস্ক্রিপশন বেসড জার্নালে তোমার রেজাল্ট ছাপাতে পারবে না। তখন ওই রিসার্চ ফান্ড গুলো যারা পায় তারা ওপেন অ্যাক্সেস জার্নালে ছাপায়। এতে আবার ট্র্যাডিশনাল জার্নাল গুলার লস, কারণ তারা দেখছে আরে এই ভালো কাজটা আমি সাবস্ক্রিপশন ছাড়া অ্যাক্সেস দেই না বলে অন্য জার্নালে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে আমিও ওপেন অ্যাক্সেস দেব। সেই প্রেসারে ট্র্যাডিশনাল জার্নাল গুলো এখন হাইব্রিড হয়ে যাচ্ছে, এবং সব ওপেন অ্যাক্সেস এবং অধিকাংশ হাইব্রিড জার্নালই এখন শুধু অনলাইন, হার্ড কপি ছাপায় না। বাংলাদেশে যারা অথরিটি, নিজেরা রিসার্চ চান না কিন্তু অথরিটি, এই ধরনের লোকেরা আর কারা বলো দেখি? মানে রিসার্চারদের উপরে বসিং করে কিন্তু নিজেরা রিসার্চ করে না। এটা যেমন হতে পারে ধর তোমার আর কি ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ, অথবা অনেক সময় ভাইস চ্যান্সেলর। অনেক ভাইস চ্যান্সেলর আছেন তারা হয়তো 30 বছর আগে রিসার্চ করতেন কিন্তু 25 বছর ধরে রিসার্চের সাথে সম্পর্ক নাই। অথবা অনেক রিসার্চ ল্যাব, যে রিসার্চ ল্যাবের তোমার বস হচ্ছেন ব্যুরোক্র্যাট, আমলা। তো সেই সব জায়গায় বাংলাদেশে একটা কমন মিসকনসেপশন আছে যে অনলাইন জার্নাল মানেই থার্ড ক্লাস জার্নাল। এটা একটা ভুল কনসেপশন। অনেক ভালো কোয়ালিটির জার্নাল আছে যেগুলার তোমার কোনো হার্ড প্রিন্ট নাই। যেমন IEEE অ্যাক্সেস একটা উদাহরণ। এটা IEEE অ্যাক্সেসের এখন IEEEর ওয়ান অফ দ্য লিডিং জার্নালস, কিন্তু এটার কোনো হার্ড কপি নাই। কাজে হার্ড কপি থাকলেই ভালো, হার্ড কপি না থাকলেই ভালো না, এরকম মনে করার কোনো কারণ নাই। আচ্ছা, এইবার আরেকটা জিনিস, এইটা বিশেষ করে যারা ইয়াং রিসার্চার তাদের বোঝাটা অত্যন্ত জরুরি। এই তিনটা জার্নাল আমি যেটা বললাম সেগুলো হচ্ছে রেসপেক্টেবল জার্নালের ক্যাটাগরি। তার বাইরেও আরেক ধরনের জার্নাল আছে, প্রিডেটরি জার্নাল। প্রিডেটরি কথাটার মানে হচ্ছে শিকারী। এরা অথার শিকার করে, তারা খুঁজে খুঁজে অথারদেরকে ইনভাইট করে তাদের জার্নালে পাবলিশ করার জন্য, এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্যিক। এই জার্নালগুলোতে কেউ ম্যানুস্ক্রিপ্ট সাবমিট করলে সেগুলার কোন রকম রিভিউ হয় না, সেই কাজের কোয়ালিটি জাজ হয় না, পয়সা দিলেই ছাপানো যায়। কাজে প্রিডেটরি জার্নাল কাকে বলে? আমি যদি সহজ বাংলায় উত্তর দেই, যেই জার্নালে পয়সা দিলেই যা খুশি, প্রায় যা খুশি, 100% যা খুশি না, কারণ প্রাসঙ্গিক হতে হবে, প্রায় যা খুশি ছাপানো যায় যেসব জার্নালে পয়সার বিনিময়, সেগুলো হচ্ছে প্রিডেটরি জার্নাল। এবং প্রিডেটরি জার্নাল গুলা সম্পর্কে কিন্তু যারা সিরিয়াস আর কি রিসার্চার, তাদের অ্যাটিটিউড খুবই নেগেটিভ। কাজেই কেউ যদি প্রিডেটরি জার্নালে পেপার ছাপায়, তার ক্রেডিবিলিটি কিন্তু কমিউনিটিতে কম্প্রোমাইজড হয়। ওই রিসার্চার যে প্রিডেটরি জার্নালে ছাপায়, তাহলে তো সুবিধার না, এই ধরনের একটা মানসিকতা আছে। আচ্ছা, প্রিডেটরি জার্নালের বৈশিষ্ট্য কি? আমি উইকিপিডিয়া থেকে নিয়েছি, এই প্রত্যেকটার আমি লাইন বাই লাইন পড়ছি না, এখানে আমি জাস্ট লিস্ট দিয়ে রেখেছি। দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড, তোমরা প্রিডেটরি জার্নাল দিয়ে উইকিপিডিয়ার এন্ট্রিটা পড়লেই এই সবগুলা আর কি পাবে। যেমন এখানে খুব খারাপ খারাপ জিনিসও আছে। ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরও কিন্তু ফেক করে। এই যে আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে এখন অনেক নকল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বের হয়েছে, সেই নকল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর গুলো আসে প্রিডেটরি জার্নালদের কাছ থেকে। এটা যেমন একটা ওয়েব পেজ অফ এ প্রিডেটরি জার্নাল, নাম পড়লেই কিন্তু দেখো রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিভিউস, ভেরি আনস্পেসিফিক অ্যান্ড ভেগ। এরা কিন্তু লিখে রাখছে ইন্টারন্যাশনাল পিয়ার রিভিউ, কিন্তু আর কাজের বেলায় দেখবা তো কোনো রিভিউ হচ্ছে না, পয়সা দিলেই ছাপায়। এবং এই ওয়েব পেজ গুলো দেখে কিন্তু বোঝা অত সহজ না, কেননা কেউই বলবে না আমি কিন্তু প্রিডেটরি জার্নাল,
আমাকে কিন্তু রিভিউ করার দরকার নাই, আমাকে পয়সা দিলেই আমি ছাপাবো, এটা কিন্তু কেউই বলবে না। কিন্তু এরা তোমার রিভিউ রিপোর্ট পাঠায় না। আচ্ছা, এবং এটা কিন্তু খেয়াল রাখবা, এই প্রিডেটরি জার্নালদের টার্গেট হচ্ছে ইয়াং ইনএক্সপেরিয়েন্স রিসার্চার। আমাদের ইউনিভার্সিটিতেও অনেক জুনিয়র শিক্ষক আছেন যারা না বুঝে প্রিডেটরি জার্নালে পাবলিশ করেছেন, এবং তা যখন প্রমোশনের সময় হয় তাদের অনেকেরই সমস্যা হয়ে যায়, কেননা অথরিটি রিকগনাইজ করতে চায় না, আরে এটা কি পাবলিশ করেছেন, এটা তো কোনো পেপার হলো, এটা তো প্রিডেটরি জার্নালের পেপার। কাজেই প্রিডেটরি জার্নালে পাবলিশ করা মানে তোমার রিসার্চার হিসেবে ক্রেডিবিলিটিকে কমায় দেওয়া। সেখানে তুমি পেপার দেখায় তো কোনো লাভই হবে না, বরং ক্ষতি হবে। আচ্ছা, এতক্ষণ আমরা জার্নাল নিয়ে আলাপ করলাম, এবার আমরা কনফারেন্সে যাই। যদি কনফারেন্স পেপার করতে চাই, অনেকেরই আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে লাইফের প্রথম পেপারটা কনফারেন্স পেপার হলে অনেক ইজি হয় লাইফ। আচ্ছা, প্রথমত কোন কনফারেন্সের মধ্যেও কিন্তু প্রিডেটরি কনফারেন্স আছে। যেই কনফারেন্স গুলা রেপুটেড ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল সোসাইটি অর্গানাইজ করা, সেগুলা ভালো। যেমন IEEE, AIP মানে হচ্ছে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স, MRS মানে হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল রিসার্চ সোসাইটি, SPI মানে হচ্ছে সোসাইটি ফর ফটো ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ার্স। এর বাইরেও আছে যেমন ACM, অ্যাসোসিয়েশন অফ কম্পিউটার মেশিনারি। এগুলা সব হচ্ছে রেপুটেড ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন। এরা যখন একটা কনফারেন্স অর্গানাইজ করে সেটা রেপুটেড। তারপর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে, এরা যে কনফারেন্সের প্রসিডিংস ছাপাবে সেখানে কি ফুল পেপার ছাপাবে নাকি শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট ছাপাবে। যদি শুধু অ্যাবস্ট্রাক্ট ছাপায় তাহলে সেই অ্যাবস্ট্রাক্টকে কিন্তু আমি পেপার পাবলিশ করেছি এই ক্লেম করতে পারবা না। তুমি যদি কনফারেন্সের একটা ফুল পেপার চাও, ইউ শুড চুজ দোজ কনফারেন্সেস যেখানে রিভিউড ফুল পেপার ছাপাচ্ছে। কাজে এইটাও একটা জিনিস চেক করতে হবে। তারপরে থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে, এই যে কনফারেন্সের প্রসিডিংস, এই পেপারগুলো যে ছাপানো হলো, এগুলো অনলাইনে কোথায় থাকবে? এগুলো কি কোনো পাবলিকেশন ডেটাবেসে থাকবে? যেমন IEEE হচ্ছে IEEE এক্সপ্লোর, এলসেভিয়ার এর হচ্ছে সায়েন্স ডিরেক্ট। এগুলোতে কি ইনক্লুডেড হবে? অথবা কোনো জার্নাল কি এই কনফারেন্সের পেপারগুলো নিয়ে স্পেশাল ইস্যু বার করবে? এটার কোনোটাই যদি না হয়, তাইলে একজন মানুষ আমার পেপারটা কোথায় খুঁজে পাবে? কাজে এই প্রশ্নটাও করতে হবে। তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে, কনফারেন্সে পাবলিশ করার জন্য খরচ আছে, রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, কনফারেন্স ভেনিউতে তোমার ট্রাভেল করে যেতে হবে। সেটা তুমি যেই শহরে থাকো সেই শহরে না হয়ে যদি অন্য শহরে হয়, তাহলে তোমার খাবারের খরচ, থাকার খরচ আছে, সেগুলা কি তোমার মিনসের মধ্যে? এই প্রশ্নগুলার স্যাটিসফ্যাক্টরি উত্তর থেকে ইউ শুড চুজ ইয়োর কনফারেন্স। তো ফরচুনেটলি বাংলাদেশে এখন IEEE টেকনিক্যালি স্পন্সর করে, IEEE অর্গানাইজ করে না, কিন্তু টেকনিক্যাল পার্টটা তারা স্পন্সর করে। বাংলাদেশে অনেক কনফারেন্স হয়। সবচেয়ে নামকরা দুইটা কনফারেন্স হচ্ছে ICECE এবং ICCIT। এই দুইটা বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং এ সবচেয়ে নামকরা কনফারেন্স, যেগুলা IEEE টেকনিক্যালি স্পন্সর করে। কাজেই এইগুলাতে তোমরা পাবলিশ করার চেষ্টা করতে পারো, কেননা ওইখানে অধিকাংশ সময়, সব সময় যে ঢাকা ICECE সবসময় বুয়েটে হয়, ICCIT ঘুরে ঘুরে হয়, ঢাকার বাইরেও হয়, কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে যেখানেই হোক, দ্যাট ইজ অ্যাফোর্ডেবল। এইগুলাতে তোমরা পার্টিসিপেটও করতে পারো, পেপার পাবলিশও করতে পারো। ওকে? এবং অনেকে যেটা করে, আমি কনফারেন্সে যাব না, রেজিস্ট্রেশন ফিটা দিয়ে দিই, পাবলিশড হয়ে যাবে। দিস ইজ ভেরি আনএথিক্যাল। তোমার যদি কনফারেন্সে না যাওয়ার ইন্টেনশন থাকে, ইউ শুড নট সাবমিট এ পেপার টু দ্যাট কনফারেন্স ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে, আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা মেইনলি টার্গেটেড টুয়ার্ড আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্টস। এখানে আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্টদের কোর্সের একটা লোড থাকে, আর পেপার পাবলিশ করতে চাইলে, আমি শুরুতেই বলেছি, আন্ডারগ্র্যাড প্রোগ্রামে ডিগ্রির জন্য কোনো রিসার্চ রিকোয়ারমেন্ট নাই, কাজে রিসার্চটা এক্সট্রা লোড। এই দুটাকে ব্যালেন্স করতে হয়। এই ব্যালেন্স করাটা ইম্পর্টেন্ট। যেটা বলেছি, আমাদের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে আন্ডারগ্র্যাড IEEE কারিকুলামে কোনো রিসার্চ রিকোয়ারমেন্ট নাই।
অনেকের একটা ধারণা হচ্ছে যে ক্যাপস্টোন প্রজেক্টে আমরা রিসার্চ করব, কিন্তু ক্যাপস্টোন প্রজেক্টের রিসার্চটা হচ্ছে কিন্তু ডি লেভেলের। আমি R&D বলেছিলাম না, ক্যাপস্টোন প্রজেক্টে কিন্তু আর হয় না। ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট ইজ নট অ্যান একাডেমিক রিসার্চ, ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট ইজ টুয়ার্ডস দ্য প্র্যাকটিস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড। এটা তোমাকে ভালো ইঞ্জিনিয়ার বানানোর জন্য, ভালো রিসার্চার বানানোর জন্য। কাজেই টিপিক্যালি ইউ শুড নট এক্সপেক্ট টু ডু রিসার্চ লিডিং টু পাবলিকেশন ফ্রম ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট। আমাদের একটা ইলেকটিভ কোর্স আছে 490 রিসার্চ প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের আন্ডারে একজন স্টুডেন্ট একজন ফ্যাকাল্টি সুপারভাইজারের সাথে এক সেমিস্টার রিসার্চ করতে পারে। এই কোর্সে কোনো পরীক্ষা টরীক্ষা নাই, ফাইনাল গ্রেড হবে প্রেজেন্টেশন এবং রিপোর্টের উপর। কিন্তু এক সেমিস্টারে সাধারণত একটা রিসার্চ কমপ্লিট হয় না। আমরা এটা রেখেছি, এটা দুই ভাবে কাজে দিতে পারে। একজন স্টুডেন্ট একজন ফ্যাকাল্টির সাথে রিসার্চ শুরু করলো এবং এই 490টা দিয়ে রিসার্চটা শেষ করলো, তার মানে সে কিছু ক্রেডিট পেল অফিসিয়ালি রিসার্চ করার। অথবা 490 দিয়ে রিসার্চটা শুরু করলো এবং এক সেমিস্টার শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ওই রিসার্চটা কন্টিনিউ করে তারপরে শেষ করলো। কাজে 490 প্রোভাইডস এ সাপোর্ট, একটা স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট from academic curricular perspective to the research. কাজে এইটা তোমরা যারা রিসার্চ করতে চাও এটা চিন্তা করে দেখতে পারো। দিস ইজ ইন থিওরি মোর পসিবল দ্যান ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট। ওকে, আচ্ছা, এখানে আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিল যে লিটারেচার রিভিউ কিভাবে করব, তাই না? Undergraduate students are not prepared to select research problem, develop research questions and choose methodology. আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টদের কাছ থেকে এটা এক্সপেক্ট করা হয় না। তাহলে এই কাজগুলো কে করবে? এই কাজগুলো তোমার একজন সুপারভাইজার বা মেন্টর লাগবে, যিনি তোমাকে বলে দিবেন কিভাবে করতে হবে, কোন জার্নালে কোন টপিকের উপর তুমি সার্চ করবা বা কোন ডেটাবেসে সার্চ করবা, কি কিওয়ার্ডস থাকবে, কোনগুলা তোমার জন্য কাজে লাগবে, কোনগুলা কাজে লাগবে না, সেগুলাও হয়তো উনি তোমার সুপারভাইজার বা মেন্টর শুরুতেই স্ক্রিনিং করে দিবেন। কাজেই ডু নট এক্সপেক্ট যে তুমি একজন আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, আমি নিজে নিজে কাজ করা শুরু করলাম এবং কাজ করে আমি ওই 12টা স্টেপ কমপ্লিট করব এবং আমি নিজে নিজে পেপার পাবলিশ করব। দিস ইজ হাইলি আনলাইকলি। ইউ নিড সুপারভাইজার অর মেন্টর। আচ্ছা, এখানে আমি আরেকটা প্রশ্ন যেটা ছিল সেটাকে অ্যাড্রেস করতে পারি। সিঙ্গেল অথার পেপারের ওজন বেশি কিনা? সিঙ্গেল অথার পেপারের ওজন অনেক বেশি যদি সে একজন ম্যাচিউরড রিসার্চার হয়। একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট বা একজন ফ্যাকাল্টি যখন একটা সিঙ্গেল পেপার করে সেটার ওজন খুবই বেশি, কিন্তু একজন আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্ট যখন সিঙ্গেল পেপার করে তখন মানুষের ভুরু একটু কুচকায় যাবে। এই যে আমি বলেছি, আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টস নট প্রিপেয়ার্ড টু সিলেক্ট রিসার্চ প্রবলেম, ডেভেলপ রিসার্চ কোশ্চেন এন্ড চুজ মেথোডোলজি। তাইলে কি এই ছেলেটা এক্সেপশনাল নাকি এর মধ্যে কোনো ডাল মে কুছ কালা হ্যায়? এই প্রশ্নটা চলে আসবে। হতে পারে তুমি একজন এক্সেপশন, তুমি কোনো সাপোর্ট ছাড়া নিজে নিজে পেপার আর কি করেছো, কিন্তু যেহেতু সেটা এক্সেপশন, কাজেই তোমার পেপার যারা ইভালুয়েট করবে তাদের মনে এই প্রশ্নটা আসতেই পারে, এখানে কি সে সুপারভাইজারের নামটা ইচ্ছে করে বাদ দিয়ে দিল বা অন্য কেউ কাজ করেছে সেটাকে নিজের বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে? এই ধরনের প্রশ্ন অনেক সময় আসবে। সো আন্ডারগ্রেড লেভেলে সিঙ্গেল অথার হওয়ার চেষ্টা করাটা জরুরি না, তার চেয়ে ফার্স্ট অথার হওয়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট অথার হচ্ছে যে প্রধান কাজ করেছে পেপারের। যখন একাধিক অথার থাকে, অথারদের নামের সিকোয়েন্সটা ইম্পর্টেন্ট। সাধারণত সুপারভাইজারের নাম সবচেয়ে শেষে থাকে। যদি 2 জন স্টুডেন্ট মিলে কাজ করে বা 3 জন স্টুডেন্ট মিলে কাজ করে, যে কাজটাকে লিড করেছে মেইনলি সে প্রথম অথার হয়। কাজে এগুলোও ইম্পর্টেন্ট। তারপরে যেটা রিসার্চ লিডিং টু জার্নাল পেপার পাবলিকেশন ইজ এ লট অফ ওয়ার্ক টেকিং এ লট অফ টাইম। It is usually very difficult to manage this extra work in addition to loads. তোমার কিন্তু অন্য লোড আছে, তোমার ক্যাপস্টোন প্রজেক্টের লোড আছে,
ফোর্থ ইয়ারে তুমি ইলেকটিভ কোর্স নিচ্ছ, সেগুলোর লোড আছে, সেগুলোর সাথে এই এক্সট্রা লোডটাকে ম্যানেজ করাটা কিন্তু কঠিন, অসম্ভব না, কিন্তু সেই প্রস্তুতিটা থাকতে হবে। আচ্ছা, আমি যদি ট্রিপলির অতীত উদাহরণ দেই, আমাদের ডিপার্টমেন্টের বেশ কয়েকজন আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট তাদের আন্ডার গ্র্যাড লেভেলের কাছ থেকে পেপার, জার্নাল পেপার করেছে, অনেকের সাথেই করেছে, অন্তত তোমার টোটাল 5-6টা জার্নাল পেপার হয়েছে আন্ডার গ্র্যাড স্টুডেন্টদের কাছ থেকে, আরো বেশিও হয়ে থাকতে পারে, আমি টোটাল নাম্বার বলতে পারবো না, কিন্তু সেটা 10-এর কাছাকাছিও হতে পারে। কিন্তু এখানে দেখো একটা জিনিস, কেউই তার ডিগ্রির সাথে সাথে রিসার্চটা কমপ্লিট করতে পারে নাই। ওকে, completed research and finalized manuscript for submission after several months of work since graduation. পাশ করার পরেও ওই কাজ নিয়ে লেগেছিল, হয়তো টিএ হিসাবে অথবা টিএও না, কোনো কিছুই না, এমনি রিসার্চের উৎসাহে, বা কেউ কেউ আরে হিসাবে লেগেছিল। আমাদের কিছু কিছু অনেক ফ্যাকাল্টির অনেক সময় রিসার্চ গ্র্যান্ট থাকে, যেখান থেকে হয়তো সামান্য কিছু টাকা রিসার্চারদেরকে তারা দিতে পারেন, কাজে আরে টিএ বা কোনো কিছু ছাড়াই পাশ করার পরেও অনেক মাস, 6 মাস থেকে 1 বছর তারা ওই কাজের সাথে লেগেছিল। কাজেই যদি কেউ আন্ডার গ্রাজুয়েটের কাছ থেকে জার্নাল পেপার করতে চায়, এই সময়টুকুর জন্য প্রিপেয়ার্ড থাকতে হবে। আমি পাশ করব, পাশ করে 2 সপ্তাহের মধ্যে ম্যানুস্ক্রিপ্ট সাবমিট করব, তার 2 মাস পরে পেপার পাবলিশড হয়ে যাবে, ডু নট এক্সপেক্ট দ্যাট। কিন্তু এর সাথে ইন কন্ট্রাস্ট যারা কনফারেন্স পেপার করে, কনফারেন্স পেপার আমি বলেছি পাবলিকেশন করাও সহজ, সময়ও কম লাগে। আমাদের অনেক স্টুডেন্ট কনফারেন্স পেপার করেছে, অনেক, এবং তাদেরকে আসলে পাশ করার পরে খুব অনেক এক্সট্রা কাজ করতে হয় নাই। সেই জন্য আমি এই জন্য বলেছি যে ইট ইজ প্রবাবলি ইজিয়ার অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিক্যাল টু টার্গেট এ কনফারেন্স পেপার অ্যাজ ইয়োর ফার্স্ট পেপার। ওকে, আর যদি তুমি হায়ার স্টাডিজ এর জন্য বিদেশে যেতে চাও, তোমার গ্রেডটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। 3.3 আর 3.7 এর মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে। কাজেই তুমি যদি বলো আমি রিসার্চেই সবকিছু ফোকাস করব, গ্রেড খারাপ হোক, তখন পেপার দিয়ে তোমার যে অ্যাডভান্টেজটা পাওয়া, যা গেইন হবে, সেটা হয়তো তোমার গ্রেড খারাপের জন্য সেটা আবার কাউন্টার ব্যালেন্সড হয়ে যাবে। সো ব্যালেন্স ইজ নেসেসারি বিটুইন রিসার্চ ওয়ার্ক and coursework. ওকে, আমার প্রেজেন্টেশন এখানেই শেষ। স্যার, কোশ্চেন থাকলে হ্যাঁ বলো। স্যার রিসার্চ গেট কি একটা প্রেডিটর জার্নাল? রিসার্চ গেট কোনো জার্নাল না। রিসার্চ গেট হচ্ছে এটা রিসার্চারদের একটা পিয়ার লেভেল ফোরাম। ওইখানে আমার অন্য কোথাও পাবলিশড হওয়া জার্নাল পেপার আমি আপলোড করতে পারি, অথবা আমি আনপাবলিশড রিপোর্টও আপলোড করতে পারি, কিন্তু রিসার্চ গেটের আপলোডেড কোনো রিপোর্টকে জার্নাল হিসাবে দাবি করা যাবে না। হয় সেটা অন্য কোথাও পাবলিশড হয়েছে অথবা পাবলিশড হয়নি। তুমি আমার রিসার্চ গেট প্রোফাইলে যদি যাও, সেখানে কিছু পেপার পাবে, ওই পেপারগুলো কিন্তু আমিও আপলোড করিনি। কিছু কিছু জার্নালের সাথে রিসার্চ গেটের একটা তোমার এমইউ টাইপের আছে, ওই জার্নালগুলার পাবলিশড হলে সেই পেপারটা অটোমেটিক্যালি রিসার্চ গেটে আমার প্রোফাইলে চলে আসে। কাজে রিসার্চ গেটে পাবলিশড এইভাবে কোনো ক্লেম করা যাবে না, বিকজ রিসার্চ গেট ইজ নট এ জার্নাল। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার আমার একটা ছোট প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে ম্যানুস্ক্রিপ্ট লেখার জন্য আমরা কি মাইক্রোসফট ব্যবহার করব নাকি ল্যাটেক্স ব্যবহার করব? আজকাল অধিকাংশ জার্নালেই দুইটাই অ্যাকসেপ্ট করে। তোমার একটা সময় ছিল, ধরো ডিউরিং 90s বা 80s এ তো তোমার পার্সোনাল মানে ইয়াই ছিল না, তোমার 90s বা আর্লি 2000 এ যখন পার্সোনাল কম্পিউটার অত পপুলার ছিল না, রিসার্চাররা তাদের নেটওয়ার্ক সিস্টেমে ইউনিক্স বেসড কম্পিউটিং এ কাজ করতেন, তখন অনেক জার্নাল লেটেক্স ছাড়া অ্যাকসেপ্টই করতো না। কিন্তু আজকাল তোমার উইন্ডোজ বেসড সিস্টেমও
জার্নাল পাবলিকেশনের জন্য অনেক ডেভেলপ, অধিকাংশ জায়গাতেই দুইটাই অ্যাকসেপ্ট করে। তবে এখনো যেহেতু ঐতিহাসিক কারণে ট্র্যাডিশনালি লেটেকে প্রিপেয়ার্ড ম্যানুস্ক্রিপ্টকে মোর ধরে কি বলে মোর প্রফেশনাল হিসাবে আর কি বিবেচনা করা হয়। আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমি শুরু করেছি লেটেক দিয়ে, আমি গত 10 বছর ধরে আমি লেটেক ব্যবহার করি না, কিন্তু লেটেক ব্যবহার করলে দ্যাট লুকস অ্যাপিয়ার্স মোর প্রফেশনাল। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। স্যার আমার কোশ্চেন ছিল যে আমি পিপলের স্টুডেন্ট, তো আমার সাবজেক্ট রিলেটেড বাদে আমি যদি অন্য ফিল্ডে কোনো রিসার্চ করি সেটার ওয়েটটা কিরকম হবে? ধরেন আমি সফটওয়্যার ফিল্ডে রিসার্চ করলাম বা পাবলিক হেলথ রিলেটেড কোনো কাজ করলাম, সেটার ব্যাপারে আমার ওয়েটটা কিরকম থাকবে? এইটার উত্তর মিক্সড। প্রথমত তুমি যদি মানে তুমি এইটার ইম্প্যাক্টটা কি জানতে চাচ্ছ, এটা কার কাছে ইম্প্যাক্ট? ধরো আমি একজন প্রফেসর, আমি আমেরিকা একটা ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর, তুমি আমার কাছে একটা ইমেইল করলা যে আমি আপনার ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিয়ে আপনার সাথে রিসার্চ করতে চাই এবং আমি আপনার কাছ থেকে RA বা টি এর ফান্ডিং আশা করছি, ইমেল করলাম, রাইট? আচ্ছা, এখন আমি দেখলাম আমার এরিয়া হচ্ছে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, তুমি একটা পেপার করেছো ধরো পাবলিক হেলথের ইম্প্যাক্ট অফ আর কি কোভিড অন তোমার করাইল বস্তি। এখন আমার প্রশ্ন আসবে প্রথমেই, আচ্ছা মানুষ তো সাধারণত রিসার্চ করে যে এরিয়াতে তার আগ্রহ সেটা, তো তুমি আমাকে ইমেইলে বলছো তোমার আগ্রহ মাইক্রো ইলেকট্রনিক্সে, তুমি গিয়া তাইলে কি বলে পাবলিক হেলথে কেন পেপার করলা? এটার যুক্তি থাকতে পারে, ভ্যালিড যুক্তি থাকতে পারে। আমি আন্ডার গ্রাজুয়েটে যে প্রজেক্টটা করেছি সেই প্রজেক্টটা মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স এর না, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স এর আমার প্রজেক্ট করার সুযোগ হয়নি, কাজে সেটা তোমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। যদি তুমি প্রপারলি জাস্টিফাই করতে পারো যে যদিও আমি পাবলিক হেলথে রিসার্চ করেছি কিন্তু আমার আসল ইচ্ছা হচ্ছে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, তখন আমি বুঝবো। এই যে তুমি যেহেতু বললা যে পেপারটার ওই রিসার্চটা কনসিডার করবে কিনা, এগুলো সবই কিন্তু হিউম্যান করে, মানুষ। এখানে কিন্তু কোনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং কিচ্ছু না। তুমি যখন তোমার রিসার্চটা একজন প্রফেসর বা একজন স্কুলের একটা ইউনিভার্সিটির ডিনের কাছে অ্যাডমিশনের জন্য, দেখেন আমি কিন্তু ভালো রিসার্চার, আমাকে অন্যকে বাদ দিয়ে আমাকে অ্যাডমিশন দেওয়া উচিত, তোমার রিসার্চের বটম লাইন এইটা। ওই মানুষটাকে তোমার কনভিন্স করতে হবে, দুইটা জিনিস কনভিন্স করতে হবে। আমি রিসার্চ জানি, এই যে তার উদাহরণ হচ্ছে আমার পাবলিক হেলথের পেপার, কিন্তু আসলেই আমার ইন্টারেস্ট মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স। পাবলিক হেলথের আমার পেপারটা হয়েছে এই কারণে। এই দুটো যদি তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো ঠিক মতো তাহলে কোনো সমস্যা নাই। যদি ব্যাখ্যা করতে না পারো, আমি প্রফেসর, আমার মনে যদি প্রশ্ন আসে তখন আমি তোমাকে না নিয়ে আরেকজনকে নেব। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আমাদের সময় কতক্ষণ সাইফ? স্যার আমাদের সময় 4:30 পর্যন্ত ছিল। আপনি যদি 4:30 কিন্তু হয়ে গেছে। জি স্যার, যদি কারো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা শেষ করে দিতে পারি। না, আমার কোনো অসুবিধা নাই, তোমাদের অন্য কোনো ইভেন্টের থাকতে পারে। আমরা আপনার সাথে আর কাউকে অবহিত করে রাখি। এখন তোমাদের অন্য কোনো ইভেন্ট নাই? স্যার আছে, তবে ওটা পরে, ওটা এখন না। এখন না, ওইটার সাথে কনফ্লিক্ট নেই। ওকে, তাহলে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি উত্তর দিতে পারি। স্যার আপনি বলেছেন যে ইঞ্জিনিয়ারিং এ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস কম হয় বিকজ অ্যানালিটিক্যাল। জি স্যার, তো তখন হচ্ছে যদি কেউ মিক্সড একটা মেথড অ্যাপ্রোচ করে যে বোথ অ্যানালিটিক্যাল এন্ড থিওরিটিক্যাল, তখন কি ওটা জার্নালের জন্য মানে খুব বেশি ইফেক্টিভ, মানে জার্নাল পাবলিকেশন? অবশ্যই, এটা ডিপেন্ড করে তোমার কাজের উপর। যেমন আমরা বাংলাদেশে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এ রিসার্চের সাথে জড়িত, তুমি তাদের সাথে কথা বললে তোমার মনে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ মানেই বুঝি সিমুলেশন, রাইট?
কেননা তার কারণ হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ করার ফ্যাসিলিটি বাংলাদেশের অলমোস্ট কোথাও নাই, কিছু কিছু জায়গায় লিমিটেড ফ্যাসিলিটি আছে। কিন্তু তুমি যদি যে কোনো একটি ইঞ্জিনিয়ারিং জার্নাল খোলো, যে এরিয়ারই হোক, সেটা পাওয়ার সিস্টেমের হোক, সেটা তোমার কমিউনিকেশনের হোক, ইলেকট্রনিক্স এর হোক, তুমি দেখবা মেজরিটি অফ দ্য পেপারস আর এক্সপেরিমেন্টাল কাজ। কিন্তু তার মানে না যে সিমুলেশন কাজ পাবলিশ করা যাবে না, এবং তার মানে না যে অ্যানালিটিক্যাল কাজ পাবলিশ করা যাবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ প্রিডমিনেন্টলি এক্সপেরিমেন্টাল, কিছু সিমুলেশন কাজ হয় এবং খুব কম থিওরিটিক্যাল বা অ্যানালিটিক্যাল কাজ হয়। ওকে, জি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থিওরিটিক্যাল কাজগুলো সাধারণত খুব ফান্ডামেন্টাল লেভেলে থাকে। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার IEEE 10 রিজিয়ন সিম্পোজিয়াম কনফারেন্সটা কি অ্যাকচুয়ালি? দেখি একটু। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রিজিয়ন 10, মানে হচ্ছে IEEE 10টা রিজিয়ন আছে, রিজিয়ন 10 হচ্ছে সবচেয়ে বড় রিজিয়ন, এশিয়া প্যাসিফিক। এই এশিয়া প্যাসিফিক মিলে যে রিজিয়ন 10, ওরা তাদের একটা ফ্ল্যাগশিপ কনফারেন্স করে, এটা রিজিয়ন 10 সিম্পোজিয়াম, এবং এখানে সব সাবজেক্টের পেপার আসে। এটা খুব টপ লেভেল কনফারেন্স না। তুমি যদি টপ লেভেল কনফারেন্স চাও, তাইলে তোমাকে টেকনিক্যাল সোসাইটি গুলার কনফারেন্সে যেতে হবে। IEEE অর্গানাইজেশনটা একটু মিক্সড, যেমন রিজিয়ন 10 হচ্ছে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট, কিন্তু আমি যদি বলি IEEE ফটোনিক্স সোসাইটি বা IEEE তোমার পাওয়ার ইলেকট্রনিক সোসাইটি অথবা ইলেকট্রন ডিভাইস সোসাইটি, এরা হচ্ছে প্রফেশনাল ইউনিট, তাদের ফোকাস হচ্ছে ওই সাবজেক্টে। কাজে IEEE প্রফেশনাল সোসাইটিরা যেই তাদের ফ্ল্যাগশিপ কনফারেন্স গুলা অ্যারেঞ্জ করে, those are much more prestigious than Region 10 Symposium. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার, আমার একটা আপনার কাছে পার্সোনাল প্রশ্ন ছিল। যেহেতু আমরা মানে আমার গ্রুপটা আপনার কাছেই 400 অর্থাৎ ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট করছিলাম, তো স্যার আমরা একদিন খাইরুল স্যারের সাথে কথা বলতে গিয়ে খাইরুল স্যার আমাদেরকে এক প্রকারে এভাবে বলেছিলেন যে ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট দিয়ে কোনো রকমের পেপার বা কোনো রকমের জার্নাল পসিবল না। কিন্তু আমরা যে কাজটা করছি, আপনি তো জানেনই ভালো যে আমরা যে কাজটা করছি ওটা নিয়ে বাংলাদেশ আগে আর কেউ ইকোনমিক লেভেল পর্যন্ত নিয়ে যায়নি ওটাকে, ওটা দিয়ে বিজনেস করার বা এরকম কোনো চিন্তা ভাবনাই করেনি, এবং ওটা নিয়ে খুব একটা কাজও হয়নি। তো আমরা যেসব ডেটা পাবো, আমরা যেসব আমাদের কাছে যেসব ইনফরমেশন থাকবে, সেগুলো তো ইউনিক ইনফরমেশন হবে, তো সেগুলো দিয়ে কি কিছু করা পসিবল? আচ্ছা, ইউনিকনেস পেপার পাবলিকেশনের জন্য যথেষ্ট না। ইজ ইট মিনিংফুল? জি স্যার। ইজ ইট অফ ইন্টারেস্ট টু আদার্স? ডাজ ইট গিভ এনি ইনসাইট? এই কোশ্চেন গুলোর উত্তর যদি পজিটিভ হয়, দেন দ্য অ্যান্সার ইজ ইয়েস, করা যাবে। আমি যদি উদাহরণ দেই, রায়ান স্যারের কয়েকটা তোমার IEEE 400 গ্রুপ আছে যারা রিসার্চের কাজ করছে। রায়ান স্যার তার একটা বড় রিসার্চ প্রবলেমকে ভাগ করে বিভিন্ন ভাবে এটাকে ক্যাপস্টোন প্রজেক্টে দিয়েছে। ওকে, বাট দিস ইজ মোর লাইক এক্সেপশন। এইটা এই যে আমি যেটা বললাম যে করা যাবে না, এইটাই আমি কখনোই বলবো না। আমি বলবো দ্যাট ইজ নট দ্য ডিজাইন। ক্যাপস্টোন প্রজেক্টের ডিজাইন হচ্ছে তুমি প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবে, এর মধ্যে থেকে যদি রিসার্চ হয়, পেপারের মতো কাজ হয়, তাহলে হবে, যেমন রায়ান স্যার করানোর চেষ্টা করছেন। বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, যদি না থাকে তাহলে ঠিক আছে, আজকে আমরা আশা করি আর কারোর প্রশ্ন নেই। আমাদের ফেসবুক সেশন থেকেও খুব আর প্রশ্ন আসছে না। তো আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের আগামীকালকে অর্থাৎ আগামীকালকে এবং পরশুদিন 21-22 তারিখ হচ্ছে আমাদের সম্মানিত অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর খালিদ ইমতিয়াজ স্যারের ওয়ার্কশপ আছে লেটেক্স এর উপরে। যেহেতু আপনারা পেপার পাবলিশিং সম্পর্কে জেনেছেন, আপনাদের আগ্রহ জাগতে পারে লেটেক্স সম্পর্কে, কিভাবে পেপার গুলো লিখবেন না লিখবেন ওগুলো নিয়ে। তো আপনারা যারা ওয়ার্কশপের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন,
কাইন্ডলি 6টার মধ্যে জয়েন করে ফেলবেন। আমাদের ফেসবুক পেজে গেলে আরো বেশ কিছু আমরা ওয়ার্কশপ এন্ড সেমিনার রেখেছি মেশিন লার্নিং এবং ক্যাপস্টোন প্রজেক্টের উপরে আলাদা করে। মেশিন লার্নিং এর উপরে 2 দিনের ওয়ার্কশপ আর ক্যাপস্টোন প্রজেক্টের উপরে 26 তারিখ শেষ দিনে ফকির মাসুক আলমগীর স্যারের আমাদের একটা সেমিনার রেখেছি। তো আপনারা যারা রেজিস্ট্রেশন এখন করেননি, প্রশ্ন করতে পারি? হ্যাঁ আমি শেষ করিনি, আপনি তারপর বলতে পারবেন। তো আপনারা যারা এখনো রেজিস্ট্রেশন করেননি তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন, কারণ সিটস আর ভেরি স্কার্স। সো আশা করি আপনাদের আজকের সেশন খুবই ভালো লেগেছে। আর যদি কারো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনি করে ফেলতে পারেন, আমরা ইনশাল্লাহ শেষ করে দিব এখনই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার কি আছেন? আমি আছি, মিউট করা ছিল, বলো। স্যার আমার 3টা কোশ্চেন ছিল। একটা হলো স্যার, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড কোনো রিসার্চ পেপার, সাপোজ মোটরের কন্ট্রোলারের উপর যদি কোনো রিসার্চ পেপার হয়, তার কি সিমুলেশন বেস পেপার কি অ্যাকসেপ্টেবল হবে নাকি? আর স্যার 2 নাম্বার স্যার, রিসার্চ পেপারে কি স্যার ক্যালিব্রেটেড ডাটা কি দিতে হয় নাকি দিতে হয় না? আর স্যার আমি বুঝিনি। স্যার ক্যালিব্রেটেড ডাটা স্যার, এলিভেটেড ডেটা মানে? স্যার অনেকগুলা ডাটা নিয়ে স্যার অবজার্ভ করে স্যার ওই ডাটাগুলো দিয়ে স্যার তারপর একটা ইকুয়েশন ডেভেলপমেন্ট করা, যেটা স্যার। আচ্ছা। আর স্যার 3 নম্বর কোশ্চেনটা ছিল স্যার, IEEE কনফারেন্স টেমপ্লেটটা কি স্যার সব কনফারেন্স টেমপ্লেটের জন্য কি স্যার স্ট্যান্ডার্ড নাকি স্যার? আচ্ছা, আমি 3 নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা আগে দেই। এটা কনফারেন্স অর্গানাইজারদের উপর নির্ভর করে। যদি তোমার কনফারেন্স পেপারটা IEEE এক্সপ্লোরে যদি আর্কাইভড হয় তাহলে কনফারেন্স টেমপ্লেটটা ব্যবহার করা হয়। তবে অনেক অর্গানাইজার সেটার মধ্যে কিছু ছোটখাটো মডিফিকেশন করেন। কাজে এইটার কোনো জেনারেল উত্তর না দিয়ে আমি বলবো, এই যেই কনফারেন্সে তুমি সাবমিট করতে চাও সেই কনফারেন্সের রিকোয়ারমেন্ট কি সেটা তাদের ইনস্ট্রাকশনসে পড়ে সিদ্ধান্ত নেবা। আর প্রথমে তোমার পাওয়ার কন্ট্রোলারের উপরে সিমুলেশন পেপার ছাপানো যায় কিনা, এইটার এক কথায় কোনো উত্তর নাই আসলে। এটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। তুমি যেই কাজটা সিমুলেশন বেসড করেছো সেইটার নভেলটি কতখানি, গুরুত্ব কতখানি, সেটা আরেকজনের জন্য কতখানি ইউজফুল, এবং একই সাথে প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কোন জার্নালে এটা ছাপাতে চাচ্ছ। এই সবগুলা মিলে তারপরে উত্তর। তুমি যদি এই ধরনের কাজ করে থাকো তাইলে এই লাইনে যেসব প্রফেসররা আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা আছেন তাদের সাথে কথা বলাটা হচ্ছে বেস্ট, ওনারা তোমাকে অ্যাডভাইস করতে পারবেন। আর সেকেন্ডটা যেটা আর কি, ডেটা দিতে হয় কিনা, অনেক জার্নালে, সব জার্নাল না, অনেক জার্নালে এখন সাবমিশনের সময় একটা প্রভিশন থাকে সাপ্লিমেন্টারি ইনফরমেশন। তুমি যখন একটা পেপারে যা যা কাজ করলা, এত ডেটা জেনারেটেড হয়েছে, সব ডেটা পেপারে দেওয়া সম্ভব না। আমি পেপারে হয়তো মূল রেজাল্ট গুলা দিলাম, এই মূল রেজাল্ট গুলা কোন ডেটা থেকে আসলো, আমি যেটা বলেছিলাম কিছুক্ষণ আগে, যে দ্যাট হ্যাজ টু বি ভ্যালিডেটেড। আমার মূল ডেটার সোর্স গুলা বলতে হবে। কাজে আমি হয়তো সাপ্লিমেন্টারি ইনফরমেশনে আমি আমার র ডেটা গুলাকে আপলোড করে দিলাম, সেটাও ওই পেপারের সাথে ওয়েবে থাকবে, ওয়েব লিঙ্কে থাকবে, কিন্তু পেপার ডাউনলোড করলে ওইটা আসবে না। এরকম একটা প্রভিশন থাকে অনেক জার্নালে, কিন্তু তুমি এক্স্যাক্টলি তোমার সিচুয়েশনে কি হবে সেটা আমি আসলে স্পেসিফিক উত্তর দিতে পারছি না। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? আশা করি আর কোনো প্রশ্ন নেই। তো অনারেবল ডক্টর আনিসুল হক স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সেমিনারটাতে জয়েন করে আমাদের যে ইগার স্টুডেন্টস আছে ওনাদেরকে একটু নলেজ শেয়ার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের সাথে আসলে এটা স্যার আপনি আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টসদেরকে ফোকাস করে করেছিলেন, কিন্তু আসলে এখানে